Okay, so starting with section number 88 again, it's a very simple section. Section number 88 stands for register of members. அப்படினா மெம்பர்ஸ்னா யாரு? ஷேர்ஹோல்டர்ஸ். கம்பெனில யாரெல்லாம் ஷேர்ஹோல்டர்ஸ்ங்கிற டீட்டெயில ஒரு புக்ல ஒரு ரெஜிஸ்டர்ல மெயின்டைன் பண்ணி வைக்கணும். அந்த ரெஜிஸ்டரோட பேர் தான் ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் members. அந்த ரெஜிஸ்டரோட பேர் தான் ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ். எவ்ரி கம்பெனி ஷால் அப்படின்னா ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸை வச்சுக்கிறது ஒரு சாய்ஸ் கிடையாது. மேண்டேட்ரிலி யூ ஹேவ் டு மெயின்டைன் த ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ். Right? Every company shall maintain the following registers. There are 3 registers. First is the register of members. That means on company like a shareholders oda database you're maintaining. Second is the register of debenture holder. யார்கிட்டலாம் நம்ம கடன் வாங்கியிருக்கோம் in the form of debentures, அவங்களோட ரெஜிஸ்டரை மெயின்டைன் பண்ணும் in MGT2 and register of other security holders. Right? So register of members in MGT1, register of debenture holders in MGT2 and register of other security holders in MGT2. மேம் என்ன மேம் 13 12 அதெல்லாம் ஊத்துட்டு MGT1 2க்கு போயிட்டீங்க? ஏன்னா செக்ஷனை பாரு. It's section number 88. Though we are studying in a different order, management and administration chapter starts with which section? It starts from section number 88. முதல் செக்ஷனோட ஃபார்ம்னால இந்த ஃபார்ம் வந்து it's MGT1 2 like that. Right? அப்படின்னா in simple words, in case a company is having members, that is shareholders, or a company has debenture holders or any other security holder, you shall maintain a register in which their name, address and all relevant details of the members, debenture holders will be kept. Right? And every register shall include an index. Index na enadhu? It's the initial pages from where you can locate in the page la enna info எழுதிருக்குன்னு you will be able to locate that using the index. So they are telling every register to maintain an index so that it is very much easier to do the location. But if your number of members are less than 50, if it is less than 50, then no need of a register. 50 பேர் maximum 3 பேஜ்ல கவர் பண்ணிடலாம். இதுக்கு எதுக்கு இண்டெக்ஸ் தேவையில்லை. 50 பேர் or அதுக்கு மேல இருக்காங்கன்னா you shall mandatorily maintain the first index page, otherwise index page is not mandatory. Right? But if you guys know, if you have studied a little bit of share capital and debenture, there I will teach you that shares are not maintained in the physical form. We have the shares in the dematerialized form. We have shares in the dematerialized form, in the demat form. In prospectus also we will learn. We will learn in share capital and debenture also. Shares are maintained in the demat form. If your shares are in the demat form, appo eppadi theriyuma work agum? That is Reliance and then depository shareholder. இந்த depository யாரு? இந்த CDSL, NSDL இவங்களாம் தான் depository. Majorly there are 2 depositories in India. So usually depository act as an intermediate between the company and the shareholders. They act as an intermediary between the company and the shareholders. ரைட்? இப்போ கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா, டெபாசிட்ரி உன்னோட கம்பெனிக்கு இருக்காங்கன்னா அவங்களே எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. மெம்பரோட பேர் என்ன, என்னைக்கு அவன் ஷேர் வாங்கினா, எவ்வளோ ஷேர் வாங்கினா, அவனோட ரெஜிஸ்டர்ட் அட்ரஸ் என்ன, இந்த எல்லா டீட்டெயிலுமே வில் பி மெயின்டைன் கிளியர்லி பை தி டெபாசிட்ரி. அப்படி டெபாசிட்ரியே இந்த டீடைல் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணறா அப்படின்னா you need not maintain a separate register of members because the register that is there with the depository will be a deemed register of members. அப்படின்னா ஐடியலா ஒரு கம்பெனி கிட்ட என்ன இருக்கணும்? ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் இருக்கணும். ரைட்? இன்ஃபேக்ட் அந்த ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ்ல 50 பேருக்கு மேல உங்க கம்பெனில இருக்காங்கன்னா நீங்க அதுக்கு இண்டெக்ஸும் போட்டு கிளியரா வச்சுக்கணும். எந்த பேஜ்ல எந்த இன்ஃபர்மேஷன் எழுதிருக்குங்கிற இண்டெக்ஸும் போட்டு இருக்கணும். ஆனா in case you are having a depository which is already maintaining a register of beneficial owner அப்படின்னா then the company need not separately maintain a register of members because the register with the depository is the deemed register of members. That means the register with the depository is considered equivalent to the register of members maintained by the company. Are you able to understand this, guys? Are you able to understand? And next is the most important topic of this particular chapter. இந்த ரெஜிஸ்டர் எல்லாம் எங்க வைக்கணும்? எங்க வச்சிருக்கணும்? எல்லா பிரான்ச்லயும் வச்சிருக்கணுமா? கார்ப்பரேட் ஆஃபீஸ்ல வச்சிருக்கணுமா? நோ, you have to keep it in the registered office. ஒரு கம்பெனிக்கு MOA, மெமோராண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன்ல ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ் கிளாஸ்ல இதுதான் எங்களோட ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸோட ஸ்டேட், இங்க தான் எங்களோட ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ் இருக்கு, நீ என்ன அட்ரஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ்னு கொடுத்துருக்கியோ அந்த ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ்ல you will have to keep the
register. Or you can keep it at any other place within same city, town or village, or any other place in India where 1/10 of the members are residing. Ideally, registered office la dhaan vechikano, but there's one more exception. If you are able to get the consent of your members, special resolution passed from your members, that means where 75% or more people have agreed to keep it in other location. ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ்ல வேணா வேற எங்கேயாவது வச்சுக்கலாங்கிறதுக்கு ஒரு எஸ்ஆர்ஏ பாஸ் பண்ணி மெம்பர்ஸே ஒத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா நீ அதை எங்க வச்சுக்கலாம். யூ கேன் கீப் இட் இன் எனி அதர் பிளேஸ் வித் இன் த சேம் சிட்டி, டவுன் ஆர் வில்லேஜ் ஆஃப் த registered office or any other place in India where 1/10 of your shareholders are residing. Right? Look at this particular example. It will be more clear. KS Limited has its registered office in Chennai. So ideally, first priority will be given what? Where should I keep the registers? If my registered office is in Chennai, the first authority goes to keep the registers in Chennai. But the shareholders wanted to maintain the register of members in Mumbai. And we want to maintain it in Mumbai. We told, okay, no problem, pass a SR. They have also passed a SR. And they decided to move it to Mumbai, where 25% of the people, 25% of the members are residing. Is moving to Mumbai now valid? I have passed a SR. I am moving it to Mumbai, where 25% of my members are residing. Is that valid? The answer is yes. Because there are dual conditions. Ideally, you're supposed to keep it at your registered office. But if you don't want to keep it at your registered office, you can keep it in any other place in India, provided you pass a SR, and where you are shifting, in that place, at least 1/10 of your shareholders should be there. Your 25% is there, so not a problem. Right? And every entry is to be made within 7 days of board of directors approval. ஒவ்வொருத்தருக்கு ஷேர் அலாட் பண்றோம்ல, அவங்களோட பேரை ரெஜிஸ்டர்ல எத்தனை நாளுக்குள்ள எழுதிடணும்? 7 நாளுக்குள்ள எழுதிடணும். அதே மாதிரி அந்த மெம்பர்ஸ்ல ஏதோ சேஞ்ச் வருது, டியூ டு டெத் சம் சேஞ்சஸ் கமிங் இன் த மெம்பர், அவன் இன்சால்வென்ட் ஆயிட்டா, ஸோ ஷேர்ஸ் வில் மூவ் டு தேர் அஃபிஷியல் லிக்விடேட்டர் ஆர் அசைனி, இல்லை யூ ஆர் டிரான்ஸ்ஃபரிங் த ஷேர்ஸ் டு IEPF ஃபண்ட். இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் நடக்குதுன்னா அந்த சேஞ்சையும் என்ன பண்ணும்? கரெக்டா we have to record it in the register of members. In case of death, அந்த பர்சனோட பேரை அடிச்சுட்டு அவனோட நாமினி ஆர் லீகல் ரெப்ரசன்டேட்டிவோட பேரை எழுதணும். இதே இன் கேஸ் ஆஃப் இன்சால்வென்சி, ஷேர்ஸை நம்ம யார்கிட்ட கொடுத்துருவோம்? அஃபிஷியல் அசைனி ஒரு லிக்விடேட்டர், அவங்களோட பேரை எழுதணும். அதே மாதிரி IEPF is nothing but Investor Education and Protection Fund. We will read in our syllabus what is IEPF, what is the duty of IEPF. அது எல்லாமே நம்ம சிலபஸ்ல இருக்கு, டோன்ட் வரி. அந்த மாதிரி IEPFக்கு ஏதோ ஷேர்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கு அப்படின்னா IEPF அத்தாரிட்டியோட பேரு தான் ரெஜிஸ்டர்ல இருக்கணும், அந்த பழைய மெம்பரோட பேர் இருக்க கூடாது. Right? And this two are important point for MCQs. என்ன மேம் இது பாயிண்ட் அப்படின்னா, இன்கேஸ் நீங்க லிஸ்டட் கம்பெனி அப்படின்னா obviously you'll have promoter. அந்த ப்ரொமோட்டர் அவங்களோட ஷேர்ஸை எங்கேயோ பிளெச் பண்ணியிருக்காங்க, தட் இஸ் ஷேர்ஸை வச்சு கடன் வாங்கியிருக்காங்க. லெட்ஸ் சே நான் வந்து டிடி லிமிட்டடோட ப்ரொமோட்டர், என்கிட்ட 10,000 ஷேர் டிடி லிமிடெட் இருக்குன்னா அதை நான் பேங்க்ல பிளெச் பண்ணி லோன் எடுத்திருக்கேன். அதை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்? பேங்க்ல பிளெச் பண்ணி லோன் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா இன் தட் பர்டிகுலர் கேஸ் என்னோட ஷேர்ஸ்க்கு நெக்ஸ்டா, தட் இஸ் ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ்ல என்னோட ஷேர்ஸ்க்கு அடுத்தது என்ன எழுதணும்? இந்த ஷேர்ஸை பிளெச் பண்ணியிருக்காங்க, யாரோட பிளெச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டீட்டெயிலை கிளியரா எழுதணும். Right? It should also mention the details of pledge on share held by promoters within 15 days of the pledge. அந்த மாதிரி ஒரு சார்ஜ் கிரியேட் பண்ணி pledge கிரியேட் பண்ணி 15 நாளுக்குள்ள ரெஜிஸ்டர்ல Deepika, who is the promoter of the company holding 10,000 shares pledged with HDFC Bank, அப்படிங்கிறது clear-ஆ you will have to mention in the register of members. Similarly, யாரோ ஒருத்தவங்களோட ஷேர்ஸை செபி அட்டாச் பண்ணிருக்கு. What do you mean by செபி அட்டாச் பண்ணிருக்கு அப்படின்னா, for example, take Harshad Mehta. We came to know that this guy has done a fraud. After that, what we did was, after we came to know that Harshad Mehta has done a fraud, what we did was, SEBI gave an instruction saying that இவன் ரிலையன்ஸ்ல வச்சிருக்க எல்லா ஷேர்ஸையுமே
நாங்க சீஸ் பண்ணிடுறோம். நாங்க என்ன பண்ணிடுறோம்? சீஸ் பண்ணிடுறோம். அப்போ இனிமேல் ஹர்ஷத் மேத்தாக்கு டிவிடெண்ட் கொடுக்க கூடாது. நாங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குற வரைக்கும் ஹர்ஷத் மேத்தாக்கு ரைட் இஷ்யூ பண்ண கூடாது, போனஸ் ஷேர்ஸ் கொடுக்க கூடாது. அந்த மாதிரி உன்னோட செக்யூரிட்டியை, உன்னோட ஷேர்ஸை செபி அட்டாச் பண்ணிட்டாங்க. The reason can be anything. செபி ஆக்ட்ல ஏதோ வயலேஷன் பண்ணிருக்கலாம், இன்சைடர் ட்ரேடிங் பண்ணிருக்கலாம், எது வேணாலும் நீ பண்ணிருக்கலாம். பட் அதனால செபி என்ன பண்ணிட்டாங்க? உன்னோட ஷேர்ஸை அட்டாச் பண்ணிட்டாங்கன்னா ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ்ல நான் ஹர்ஷத் மேத்தா ஷேர்ஸ் அட்டாச்ட் பை செபி அப்படிங்கிறத கிளியராக எழுதிடுவேன். ஸோ தட் நாளைக்கு இவனுக்கு டிவிடெண்ட் கொடுக்க மாட்டோம், இவனுக்கு மட்டும் ரைட் ஷேர் கொடுக்க மாட்டோம், இவனுக்கு மட்டும் போனஸ் ஷேர்ஸ் கொடுக்க மாட்டோம். ஸோ கிளியராக வில் ஹேவ் டு ரைட் அவனோட ஷேர்ஸ் ஆர் அட்டாச்ட் வித் செபி. ஏதோ ஒரு ரீசன்னால, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாரு, மிஸ்டர் ஏஸ் இன்வால்வ் இன் இன்சைடர் ட்ரேடிங். அதனால செபி என்ன ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க? எங்களோட 10,000 ஷேர்ஸை நீங்கள் என்ன பண்ணிடுங்க? செபி வில் டேக் அண்டர் இட்ஸ் கண்ட்ரோல். செபி ஹஸ் அட்டாச் த 10,000 ஷேர்ஸ் ஆஃப் மிஸ்டர் ஏ அப்படின்னா ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ல என்ன எழுதியிருக்கோம்? மிஸ்டர் ஏ ஷேர்ஸ் அண்டர் செபி அட்டாச்மெண்ட். ஸோ நோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் இஸ் அலவுட். யாருக்குமே ஷேரை விற்கலாம் முடியாது அப்படிங்கிறது கிளியரா ஏயோட பேருக்கு நெக்ஸ்ட் எழுதிடுங்க. Are you able to understand this people? ரெண்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க. ப்ரொமோட்டர் ஷேர்ஸ் வச்சிருக்கான், அந்த ஷேர்ஸை பேங்க்லயோ எங்கேயோ நம்ம கடன் வச்சிருக்கோம், சரி அடகு வச்சு லோன் வாங்கியிருக்கோம். we have pledged those shares and taken any kind of loan அப்படின்னா அவங்க ஷேர்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டா இந்த ஷேர்ஸ் வந்து ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்கோட, ஆக்சிஸ் பேங்கோட, ஐசிஐசிஐயோட பிளெஜ்டா இருக்குங்கிறது கிளியரா எழுதிடுங்கன்னு சொல்றான். ரெண்டாவது என்ன சொல்றானா, இஃப் எனி செக்யூரிட்டி இஸ் அட்டாச்டு பை செபி அப்படின்னா அவங்களோட பேருக்கு அகேன்ஸ்டா என்ன எழுதிடுங்க? தட் இட் இஸ் அட்டாச்ட் அண்டர் செபி. ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தீஸ் டூ கைஸ்? அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன எழுதுவீங்க ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ்ல? வெரி சிம்பிள். யாரோட ஷேர்ஸ்? அவனோட பேரு தீபிகா. தீபிகா கிட்ட எத்தனை ஷேர்ஸ் இருக்கு? ஷி ஹேஸ் லெட்ஸ் சே 10,000 ஷேர்ஸ். அவளோட ரெஜிஸ்டர்ட் அட்ரஸ் என்ன? நாளைக்கு எனக்கு நோட்டீஸ்லாம் அனுப்பணும் 101ல அப்படின்னா என்னோட ரெஜிஸ்டர்ட் அட்ரஸ்க்கு தானே அனுப்பணும். ஸோ அதனால என்னோட அட்ரஸ் எழுதியிருக்கோம், என்னைக்கு நான் மெம்பர் ஆனேன், இப்போ நான் கம்பெனியை விட்டு போயிட்டேன்னா என்னைக்கு என்னோட மெம்பர்ஷிப் வந்து சீஸ் ஆச்சு, நான் யாரையாவது நாமினியா போட்டிருக்கேனா, இந்த எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே ரெஜிஸ்டர்ல எழுதியிருக்கும். And in your foundation you have already studied that minor can also be a member. அப்படி மைனர் உங்க கம்பெனில மெம்பர்னா அந்த மைனரோட பேரு அண்ட் இந்த மைனருக்கு யார் கார்டியனா இருக்காங்க அவங்களோட பேரையும் you will have to write it. And in case of joint holders, maximum ஒரு ஷேரை எத்தனை பேர் ஹோல்ட் பண்ணலாம்னா 3 பேர் jointly they can hold the shares of a company. அந்த மாதிரி joint holders இருக்காங்க அப்படின்னா joint holders, let's say அர்ஜுன், அமன், தாரா 3 பேரும் ஹோல்ட் பண்ணாங்க. அப்போ 3 பேர் பேருமே தான் எழுதணும். இஃப் தீஸ் 3 ஆர் ஜாயிண்ட் ஹோல்டர்ஸ், இவங்க 3 பேர் பேருமே எழுதணும். பட் கேன் யூ டெல் மீ ஹூ வில் vote in the meeting? Who will get the right to vote? I taught you this in the previous class. அர்ஜுன், அமர், தாரான்னு எழுதினா கூட யாரு மீட்டிங்ல ஓட் பண்ணுவான்? வெரி குட், அர்ஜுன். ஆனா ஏன் அர்ஜுன்? வெரி குட், அர்ஜுன். பட் வை அர்ஜுன்? Seniority. And seniority is based on whose name is written first. Very good, very good. Right? That's interlinking. Right? So I'll quickly scroll through. Takkan படிச்சு முடிச்சிடு. இதெல்லாம் ஒரு it's a very small section. Does not require so much attention. After this we'll go to foreign register and finish. I'll hide myself. I'll quickly scroll through. Make sure that you read and finish it off. If you have the handwritten notes, go through that. Okay? Instead of seeing the screen, quickly go through that. Done, people? Done, people?
Moving on to the next topic, which is a foreign register. Foreign register அப்படினா என்னன்னா, it's very simple guys. That is, என்னோட நிறைய shareholders, let's say துபாயில உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்படினா, I want to keep one register in Dubai where I write the name of those shareholders who are holding shares in Dubai. துபாயில யாரெல்லாம் என்னோட கம்பெனியோட ஷேர்ஸை வச்சிருக்கானோ, துபாயில யாரெல்லாம் என்னோட கம்பெனியோட ஷேர்ஸை வச்சிருக்கானோ அவனோட பேரெல்லாம் அந்த ரெஜிஸ்டர்ல எழுதியிருக்கோம் அண்ட் அது துபாயில வச்சிருக்கோம். அந்த ரெஜிஸ்டர் பேர் தான் ஃபாரின் ரெஜிஸ்டர். ஃபாரின் ரெஜிஸ்டருங்கிறது அதுல யாரெல்லாம் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஹூ ஆர் ரிசைடிங் அவுட் சைட் இந்தியா அவங்களோட டீடைல்ஸ் எழுதியிருக்குமோ அந்த ரெஜிஸ்டர் பேரு தான் ஃபாரின் ரெஜிஸ்டர். அண்ட் இந்த ரெஜிஸ்டர் எங்க வச்சிருப்போம்? இட் வில் ஆல்சோ பி கெப்ட் அவுட் சைட் இந்தியா. It will also be kept outside India. And a foreign register உங்களுக்கு maintain பண்ணனும் அப்படினா it should be authorized by your articles of association. If you are authorized by your articles of association, you can have a foreign register. That is a register that is maintained outside India. And in that register, யாரோட பேர் இருக்கும், யாரோட details இருக்கும், all those shareholders who are residing outside India. ரைட். பட் இந்த மாதிரி நீங்க ஏதோ ஃபாரின் ரெஜிஸ்டரை ஓபன் பண்ண போறீங்கன்னா வித்தின் 30 days ஆஃப் ஓப்பனிங் தட் ஃபாரின் ரெஜிஸ்டர் நம்ம ஆர்ஓசிக்கு நம்ம ஆண்டி கிட்ட வந்து இங்க பாருங்கப்பா நாங்க துபாயில இந்த மாதிரி ஒரு ரெஜிஸ்டரை வச்சிருக்கோம் மெயின்டைன் பண்ணிருக்கோங்கிறத கிளியரா சொல்லிடு. ஓகே, அது எதுல சொல்லணும்? ஃபார்ம் MGT3ல சொல்லணும். வித்தின் 30 days ஆஃப் ஓப்பனிங் ஆஃப் த ஃபாரின் ரெஜிஸ்டர் ஃபைல் வித் த ஆர்ஓசி ஆஃப் சிச்சுவேஷன் ஆஃப் த ஆஃபீஸ் இன் ஃபார்ம் MGT3. இந்த மாதிரி நாங்க ஃபாரின்ல இந்த இடத்துல இந்த ரெஜிஸ்டரை மெயின்டைன் பண்றோம், இதுல துபாயில இருக்கிற ஷேர் ஹோல்டர்ஸோட பேர் மட்டும் தான் இருக்கும், இந்த ரெஜிஸ்டர் பேரு ஃபாரின் ரெஜிஸ்டர் அப்படின்னு ஆர்ஓசி கிட்ட எத்தனை நாளுக்குள்ள சொல்லிடு? 30 நாளுக்குள்ள சொல்லிடு. In case of change of institution அப்படினா துபாயில let's say நீ லொகேஷன் ஏல வச்சிருந்த அந்த ரெஜிஸ்டரை இப்போ லொகேஷன் ஏல இருந்து லொகேஷன் பிக்கு மாத்துற, that is change of institution அப்படினா பிளேஸ மாத்துற. முன்னாடி துபாய் லொகேஷன் ஏல வச்சிருந்தது, இப்போ ரெஜிஸ்டர் நீ துபாயில தான் வைக்க போற, ஆனா அங்கேருந்து லொகேஷன் ஏல இருந்து லொகேஷன் பிக்கு ரெஜிஸ்டரை மாத்த போற அப்படினா then also you have to inform the ROC in MGT3 within a period of 30 days. ஆர் துபாயில இருக்கிற எல்லா ஷேர் ஹோல்டர்ஸுமே அவனுங்க ஷேரை வித்துட்டாங்க, இப்போ துபாயில எந்த ஷேர் ஹோல்டருமே இல்லை நம்ம கம்பெனி இது, ஸோ அந்த ரெஜிஸ்டரை க்ளோஸ் பண்றோம் டிஸ்கண்டினியூ பண்றோம்னு முடிவு பண்ணாலும் அதையும் ஆண்டி கிட்ட போய் சொல்லு. ரெஜிஸ்டர் மெயின்டைன் பண்றியா அதை சொல்லு. ரெஜிஸ்டர் மெயின்டைன் பண்ணிட்டா ஆனா லொகேஷனை இப்போ மாத்த போறியா அதையும் சொல்லு. ரெஜிஸ்டரை டிஸ்கண்டினியூ பண்ண போறியா ஃபாரின் ரெஜிஸ்டரை அதையும் ஆண்டி கிட்ட சொல்லு. வித்தின் அ பீரியட் ஆஃப் 30 days inform MGT3. Inform MGT3. Is that absolutely clear, guys? Is that absolutely clear? Right? And foreign register is deemed to be part of principal register. அப்படினா இந்தியால ஒரு ரெஜிஸ்டர் வச்சிருந்தா அதுக்கு எவ்வளோ வேல்யூ இருக்குமோ அதே சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் வேல்யூ தான் ஃபாரின்ல வச்சிருக்க ரெஜிஸ்டரும். அது ஏதோ செகண்டரி ரெஜிஸ்டர் அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க. இந்தியால நம்ம ரெஜிஸ்டர் வச்சிருந்தோம்னா அதுக்கு எவ்வளோ வேல்யூ இருக்குமோ சேம் வேல்யூஸ் ஃபார் a register that is maintained in outside India. Right? And you must ensure that within 15 days all the information that is in the foreign register let's say Arjun ஒருத்த துபாயில இருக்கிற ஒருத்த ஷேர் வாங்குறானா 15 நாளுக்குள்ள அந்த இன்ஃபர்மேஷனை நீ ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ்க்கு கொடுத்துடணும். அண்ட் இந்தியாவில் இருக்கிற ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸில் அந்த ஃபாரின் ரெஜிஸ்டரோட ஒரு டூப்ளிகேட் காப்பியை மெயின்டைன் பண்ணணும். தட் இஸ் அங்கே அவங்க அர்ஜுன்னு என்ட்ரி போடுறாங்களா 15 நாளுக்குள்ள அவங்க உனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்களா, நீனும் உன்கிட்ட இருக்க இந்தியன் ரெஜிஸ்டரில் அர்ஜுன்னு பேரை போட்டு ஆட் பண்ணிக்கும். அங்கேயும் இருக்கும், அங்கே என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் நடக்குதோ இவன் பேரை ஆட் பண்ணுறோம் யாரையோட பேரை ரிமூவ் பண்ணுறோம் என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் அந்த ஃபாரின் ரெஜிஸ்டரில் நடக்குதோ அதை 15 நாளுக்குள்ளே இந்தியாவோட ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ்க்கு சொல்லு and they will record it in the duplicate register also. And in case of failure to maintain the register, the company will pay a fine of rupees 3 lakh. That is your entire section number 88. I hope it is absolutely clear. Is that clear, guys? Is that clear? Can we move on to the next section? Section number 91 போலாமா? இதுவும் ரொம்ப குட்டி செக்ஷன். அண்ட் இன்ஃபேக்ட் if I have to be very honest, இந்த காலத்தில் இன்னைக்கு செக்ஷன் நம்பர் 91 is extremely useless. It's a redundant section as of today. ஏன்னா இந்த செக்ஷனில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாரு. a company may close its register அப்படின்னா கம்பெனி கொஞ்ச நாளைக்கு நாங்கள் ரெஜிஸ்டரில் எந்த என்ட்ரி போட போதில்லப்பா அடுத்த 10 நாளைக்கு அப்படின்னு ரெஜிஸ்டரை க்ளோஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எதுக்கு மேம் ஒரு கம்பெனி அவங்க கிட்ட இருக்கிற ரெஜிஸ்டரை க்ளோஸ் பண்ணுவான் அப்படின்னா முன்னாடி காலத்தில் ஷேர்ஸ் were maintained in the physical form. முன்னாடி டிமேட்லாம் கிடையாது, ஷேர்ஸ் வில் பி இன் த ஃபிசிக்கல் ஃபார்ம். அப்படின்னா இப்போ ரிலையன்ஸோட நான் உனக்கு ஷேர் சர்டிஃபிகேட் காட்டுறேன் பாரு. I don't know if it's there. If it's there, I'll show you.
இதான் ரிலையன்ஸோட ஃபிசிக்கல் ஷேர் சர்டிஃபிகேட். இப்போலாம் உன்னோட ஆப்லே டிமேட்டோட அந்த ஆப்லே யூ ஹேவ் ஆல் த ஷேர்ஸ் யூ கேன் மெயின்டைன், யூ ஹேவ் யோர் போர்ட்ஃபோலியோ. முன்னாடியெல்லாம் அப்படி கிடையாது. வி யூஸ் டு ஹேவ் ஃபிசிக்கல் ஷேர் சர்டிஃபிகேட். இப்படி தான் இருக்கும் ஃபிசிக்கல் ஷேர் சர்டிஃபிகேட். ஓகே, இங்கே பாரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். இப்போ தானே படிச்சுட்டு வந்தோம். எத்தனை ஜாயிண்ட் ஹோல்டர்ஸ் இருக்கலாம்? மேக்ஸிமம் 3 பேர். இந்த 3 பேர்ல எவன் ஓட் பண்ணலாம்? சுரேந்திராவா? சுரேந்திரா சிங் வர்மா தான் ஓட் பண்ண முடியும். ஏன்னா அவன் பேர் தான் என்ன இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் எழுதியிருக்கு. ரைட். ஸோ முன்னாடியெல்லாம் நம்ம இந்த மாதிரி ஃபிசிக்கலாக ஷேர்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுவோம். அப்போ ரெஜிஸ்டருமே ஃபிசிக்கலாக தான் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. இப்போ இருக்கிற மாதிரி ஆட்டோமைஸ் கிடையாது. ரெஜிஸ்டருமே ஃபிசிக்கலாக தான் தே வில் மெயின்டைன். ஸோ வாட் தே வில் ஹேவ் டு டூ இஸ், இப்போ டிவிடெண்ட் கொடுக்க போறாங்க அப்படின்னா மார்க்கெட்ல வந்து ஷேர்ஸ் ட்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும்ல. இன்னைக்கு நான் வச்சிருக்கேன், நாளைக்கு நான் அர்ஷத்க்கு வித்துடுவேன், அர்ஷத் அர்ஜுனுக்கு விற்பான், அர்ஜுன் தாராக்கு விற்பான். அந்த மாதிரி டெய்லி ட்ரேடிங் நடந்துட்டே இருக்கும். அப்போ டிவிடெண்ட் கொடுக்கணும்னா யாருக்கு கொடுக்கணும்னு எப்படி தெரியும்? ஏன்னா டெய்லி ஒவ்வொருத்தவங்க கிட்ட இருந்து ஷேர்ஸ் மாறிட்டே இருக்கு. இன்னைக்கு என்கிட்ட இருக்கு, நாளைக்கு அந்த 100 ஷேர்ஸ் அர்ஷத் கிட்ட இருக்கு, நாளைக்கு அது இன்னொரு பார்ட்டி கிட்ட போகுது. அந்த மாதிரி மாறிட்டே இருக்குல்ல. ஸோ அதனால டிவிடெண்ட் கொடுக்கணும், ரைட் ஷேர்ஸ் கொடுக்கணும், போனஸ் கொடுக்கணும். அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா புக்ஸை அதுக்கு முன்னாடி க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். புக்ஸை என்ன பண்ணிடுவோம்? க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன சொல்வோம்னா, இந்த க்ளோஸ் பண்ற டேட்ல எவனோட பேர்லாம் இருந்ததோ அவனுக்கு தான் நாங்கள் டிவிடெண்ட் கொடுப்போம். உனக்கு புரியுதா? அதுக்கு முன்னாடி நாள் நீ வாங்கியிருப்ப, பரவாயில்ல, நீ உன்னோட பேர் இருக்குல்ல, உனக்கு டிவிடெண்ட் கிடைக்கும். உனக்கு புரியுதா? ஸோ இது வந்து பழைய காலத்தில் இட் வாஸ் யூஸ்ஃபுல் வேர் வி யூஸ் டு க்ளோஸ் த புக். வருஷத்தில் ஒரு 15-20 நாளைக்கு மெயின்டெனன்ஸ்க்கு, இந்த மாதிரி ஏதாவது ரிகன்சிலேஷன் என்ட்ரிஸ் போடுறதுக்கு, இல்லை டிவிடெண்ட் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்? புக்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். ஆனால் இப்போ இட்ஸ் நாட் ரெக்வயர்ட். ஏன்னா டிமேட்ல இமீடியட்டாக உனக்கு டீட்டெயில்ஸை தெரிஞ்சிடும். ஸோ த செக்ஷன் தட் வி ஆர் கோயிங் டு ரீட் ரைட் நவ் 91 கொஞ்சம் ரிடண்டண்டா, எக்ஸாம்லேயும் ரொம்ப கம்மியாக டெஸ்டட் பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் ப்ராக்டிகலி அ வெரி யூஸ்ஃபுல் செக்ஷன் டுடே. பட் ஸ்டில் வி வில் ஸ்டடி. இன்கேஸ் அ கம்பெனி டிசைட்ஸ் டு க்ளோஸ் இட்ஸ் ரெஜிஸ்டர் அப்படின்னா, வெதர் இட் இஸ் ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பராக இருக்கட்டும், ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸாக இருக்கணும், ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் அதர் செக்யூரிட்டி ஹோல்டர், எந்த ரெஜிஸ்டரை வேணாலும் நீ க்ளோஸ் பண்ணுற அப்படின்னு முடிவு பண்ண அப்படின்னா அட் அ டைம், தட் இஸ் அட் அ ஸ்ட்ரெச்சில் உன்னால் அது 30 நாளைக்கு தான் க்ளோஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் ஒரு ஃபுல் வருஷத்தில் தட் இஸ் 365 நாளில் 45 நாளுக்கு மேலே புக்ஸை க்ளோஸ் பண்ண முடியாது. ரெஜிஸ்டர்ஸை க்ளோஸ் பண்ண முடியாது. Are you able to understand? At a single given point of time, you can close your register for 30 days. In the entire year, your registers can be closed for a maximum of 45 days. இப்போ இந்த illustration பாரு. இப்போ at one given point of time, I am closing it for 20 days and second round I am going for closing for 20 days. Is that valid? Is that valid? ஜூன் மந்த்ல நான் 20 டேஸ் க்ளோஸ் பண்றேன், நவம்பர் மந்த்ல இன்னொரு 20 டேஸ் வேலிடா? எஸ் மேம். ஏன்னா அட் அ டைம் 30 நாளைக்கு மேல க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது. அட் அ டைம் 30 நாளைக்கு மேல க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது. அந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டீங்க. மொத்தமா த்ரூ அவுட் த இயர்ல 45 தடவைக்கு மேல 45 நாளைக்கு மேல க்ளோஸ் பண்ணிருக்க கூடாது. 20 + 20 டோட்டலா 40 டேஸ் தான் நீங்க ரெஜிஸ்டரை க்ளோஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ இது வேலிட். செகண்ட் ஒன் பாரு. இஸ் திஸ் வேலிட்? இஸ் திஸ் வேலிட்? நோ. ஏன்னா மேம் நீங்க ஜூன்ல 20 நாள் க்ளோஸ் பண்ணீங்க, which is okay. நவம்பர்ல 30 டேஸ் க்ளோஸ் பண்ணீங்க, that is also okay. பட் டுகெதர் நம்ம டோட்டலா பார்த்தோம்னா ஒரு வருஷத்துல நீங்க 50 நாள் புக்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிருக்கீங்க. மேக்ஸிமம் ஒரு வருஷத்துல எவ்வளவு நாள் தான் க்ளோஸ் பண்ண முடியும்? 45. ஸோ இது அலௌட் கிடையாது. சேம் இஸ் திஸ். இங்க பாரு, அட் அ ஸ்ட்ரெச் இட் இஸ் 25. at a stretch it is 25. Second cycle is 25. அப்படின்னா ஜூன் மாசத்துல 25 டேஸ் க்ளோஸ் பண்ண, நவம்பர் மாசத்துல 25 டேஸ் க்ளோஸ் பண்ண. மேம் இண்டிவிஜுவலா பார்த்தோன்னா அலௌடு தான். ஆனா மொத்தமா பார்த்தோன்னா ஒரு வருஷத்துல நீங்க 50 நாள் க்ளோஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஒரு வருஷத்துல எவ்வளவு நாள் தான் க்ளோசிங் அலௌடு? 45 டேஸ். ஸோ இட் இஸ் நாட் அலௌட். இந்த 2 கேஸ் நாட் பாசிபிள், இந்த கேஸ் மட்டும் பாசிபிள். ரைட். அதே மாதிரி நான் லாஸ்ட் லைனும் ரொம்ப கிளியரா எழுதிட்டேன். However, this section is practically irrelevant due to the introduction of cut-off day concept. In Polam, we have cut-off date concept. So, adala practically in the section is completely useless at today's given point of time. கடைசியா இந்த செக்ஷனோட 2 லைன் பார்த்துட்டு, இட்ஸ் நாட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், குயிக்காக ரீட் பண்ணி வில் மூவ் ஃபார்வர்ட். ப்ரையர் இன்டிமேஷன், தட் இஸ் புக்ஸை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி 7 நாள் முன்னாடியாச்சு யூ ஹேவ் டு ரைட் இன் இங்கிலீஷ் அண்ட் வெர்னாக்குலர் நியூஸ் பேப்பர் சேயிங் தட் நாங்கள் புக்ஸை க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம். தட் இஸ் இந்த டேட்லேருந்து அடுத்த 15 நாளைக்கு நாங்கள் புக்ஸை க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ப்ரையர் இன்டிமேஷனை நீங்கள் அட்லீஸ்ட் 7 நாள் முன்னாடி, புக்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணுற 7 நாள் முன்னாடியாச்சு ஒரு இங்கிலீஷ் அண்ட் ஒரு வெர்னாக்குலர் பேப்பரில் எழுதிடணும்.
right? And in case of a foreign register க்ளோஸ் பண்றீங்கன்னா அதுக்கும் நீங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்கணும். பட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எதுல கொடுப்பீங்க? டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இந்தியன் நியூஸ் பேப்பர்ல கொடுப்பீங்களா? இல்ல, அந்த ஃபாரின்ல எந்த நியூஸ் பேப்பர் சர்க்குலேட் ஆகுதோ, லெட்ஸ் சே துபாயில வந்து UAE டைம்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதோ நியூஸ் பேப்பர் இருக்குன்னா அந்த மாதிரி ஃபாரின்ல அந்த எங்க அந்த ரெஜிஸ்டர் வச்சிருக்கீங்களோ அந்த ஊர்ல சர்க்குலேட் ஆகிற ஏதாவது 2 நியூஸ் பேப்பர்ல you have to tell that the register, foreign register is going to be closed. Are you able to understand? Are you able to understand? UAE times or let's say Dubai times னு ஏதோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரி நியூஸ் பேப்பர்ல you have to give a advertisement. அந்த மாதிரி ஏதாவது 2 நியூஸ் பேப்பர்ல you have to give a advertisement saying that our foreign register is going to be closed for these many days starting from this date and it will end on this. அப்படின்னு clear you will have to mention. Right? So that is your entire section number 91, power to close the register. இதுக்கப்புறம் இருக்கிற எல்லா செக்ஷன்ஸுமே மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி ரொம்ப குட்டியா and ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். இதானா சிம்பிள் தான், பட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் செக்ஷன் நம்பர் 92 ஆனுவல் ரிட்டர்ன். வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் செக்ஷன். நிறைய சாப்டர்ஸ்ல செக்ஷன் 92 ஆனுவல் ரிட்டர்னோட ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஆனுவல் ரிட்டர்ன், நீ இன்கம் டேக்ஸ் படிச்சிருக்க, நீ GST படிச்சிருக்க, ரிட்டர்ன்னா என்னதுப்பா? What do you mean by return? An income tax return, what do you mean by that? Income tax return, GST return. It's a document, it's a statement, it's a summary statement, it's a statement, right? So, how for income tax and how for GST, you are submitting a return, you're also supposed to submit a return for Companies Act, okay? And in the return, நீங்க என்ன காட்டுவீங்க அப்படின்னா, what and all did we do? எங்களோட பிரின்சிபல் ஆக்டிவிட்டி என்ன, எங்களோட ஹோல்டிங், சப்சிடரி, அசோசியேட் யார் யார், எங்களோட ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ் எங்கே இருக்கு, டைரக்டர்ஸ் KMP யார், அவங்களுக்கு நாங்கள் எவ்வளோ சம்பளம் கொடுத்தோம், எங்களோட ஷேர் ஹோல்டிங் பேட்டர்ன் எவ்வளோ, நாங்கள் எல்லா லாலையுமே கம்ப்ளைன்ஸ் பண்ணியிருக்கோமா இல்லையா, ஏதாவது பெனால்ட்டி எங்கள் மேலே இந்த வருஷம் போட்டிருக்காங்களா இல்லையா. இந்த வருஷத்தில் நீ பண்ண எல்லா பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷனோட குட்டி ஸ்டேட்மெண்ட், சம்மரி ஸ்டேட்மெண்ட் தான் என்னது, ஆனுவல் ரிட்டர்ன். And in the annual return நீ ROC கிட்ட submit பண்றது is not optional, it is mandatory. If you see the first line, it clearly says every company must, உனக்கு சாய்ஸே இல்லை, every company must submit MGT7 and MGT7A. மேம் ரெண்டு ஃபார்ம் சப்மிட் பண்ணுமா? இல்லை, நீ நார்மல் கம்பெனினா உனக்கு MGT7, இதே நீ ஒரு OPC இல்லை ஸ்மால் கம்பெனினா உனக்கு MGT7A. Are you able to understand? Every company must in MGT7 and MGT7A within 60 days of AGM. AGM முடிஞ்சு 60 நாளுக்குள்ள இந்த MGT7 நீ ROCக்கு சப்மிட் பண்ணணும். மேம் AGM நடக்கல மேம், AGM என்னைக்கு நடந்திருக்கணுமோ அன்னையிலேருந்து 60 நாளுக்குள்ள கொடுக்கணும். AGM நடக்குது, AGM நடக்கல, எங்களுக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லை. AGM நடக்குது அப்படின்னா AGM நடந்த 60 நாளுக்குள்ள கொடுக்கணும். AGM நடக்கல பரவாயில்ல, என்னைக்கு AGM நடந்திருக்கணும், or which is the last day of conducting the AGM, அன்னையிலேருந்து 60 நாளுக்குள்ள இந்த காப்பி, that is MGT7 or MGT7A, whichever is applicable for you, அதை நீ ROCக்கு சப்மிட் பண்ணியே ஆகணும். ஆனுவல் ரிட்டர்னை சப்மிட் பண்ணலனா நிறைய ப்ரொவிஷன்ஸ்ல உனக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு. ஓகே, த்ரூ அவுட் த சிலபஸ் நீ படிக்கும் போதே பார்ப்ப, நிறைய இடத்துல MGT7 ஆர் MGT7A சப்ளை பண்ணல அப்படின்னா யூ ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ். இது ஒரு மேண்டேட்ரி டாக்குமெண்ட். எங்களுக்கு நீ இந்த பேசிக் இன்ஃபர்மேஷனை சொல்லி தான் ஆகணும். ரிலையன்ஸ் இந்த வருஷம் நீ என்ன பிஸ்னஸ் பண்ண, ஹோல்டிங், சப்சிடரி, அசோசியேட்ல ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்ததா, யாராவது புதுசாக அசோசியேட்டாக வாங்கியிருக்கியா, ஏதாவது ஒரு கம்பெனியை புது சப்சிடரி ஏதாவது ஓப்பன் பண்ணியிருக்கியா, எங்களுக்கு இந்த டீட்டெயிலை நீ வருஷம் கொடுக்கணும். ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ் எங்கே இருக்கு, வருஷம் இதை சொல்லணும். மேம் ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ் நாங்கள் மாற்றவே இல்லை, பரவாயில்ல, எல்லா வருஷமும் சொல்லணும். இன்னுமே ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ் மும்பையில் தான் இருக்குது, இன்னுமே ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ் மும்பையில் தான் இருக்குது, எல்லா வருஷமே சொல்லு. ஆனால் எங்களுக்கு MGT7 ஆர் MGT7A whichever is applicable for you, இது வந்தே ஆகணும். வெதர் நீ AGM வைக்காட்டி போ, AGM வச்சிருக்கே அப்படின்னா AGM வச்சு 60 நாளுக்குள்ள கொடு. இல்லை நான் AGM வைக்கல டியூ டு XYZ ரீசனா, பரவாயில்ல, என்னைக்கு AGM வச்சிருக்கணுமோ அன்னையிலேருந்து 60 நாள்ல இது எங்களுக்கு கொடுத்து தான் ஆகணும். நோ எக்ஸ்கியூஸ் ஃபார் நாட் சப்மிட்டிங் ஆனுவல் ரிட்டர்ன். ரைட்? அண்ட் ஆனுவல் ரிட்டர்னில் யார் சைன் போடணும், ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய கேஸ் ஸ்டடி பேஸ்டு கேஸ் சினாரியோ புக்லெட்டில் இதோட 2-3 நல்ல கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. ஸோ மேக் ஷூர் தட் யூ கான்சென்ட்ரேட். ஆனுவல் ரிட்டர்னில் யார் சைன் போடணும் அப்படின்னா MGT7
is the annual return. That is normal company or annual return அப்படினா ஒரு director and a company secretary or director and company secretary in practice. Either your employee who is a company secretary or an outsider company secretary who is in practice plus a director should sign MGT 7. But if it is MGT 7A, that is if it is an MGT form for OPC or small company, இவங்களே குட்டி ஆளுங்க, இவங்களுக்கு எதுக்கு ரெண்டு பேரு, ஒன்னு CS சைன் போட சொல்லு, இல்லாட்டி director. Here it is director plus CS or director plus practicing CS. But in case of MGT 7A, it is either company secretary or the director, right? And certificate of annual return will be given to you in MGT 8 is done by a practicing company secretary. அப்படினா practicing company secretary உனக்கு MGT 8ங்கற ஒரு ஃபார்ம் கொடுப்பாங்க. அதுல அவங்க என்ன சொல்வாங்க அப்படினா it states that the annual return discloses the fact. அப்படினா இந்த annual return இந்த கம்பெனி ஃபைல் பண்ணிருக்காங்களே MGT 7ல, அதுல எல்லா disclosures எல்லா ஃபேக்ட்டுமே கரெக்ட்டா எழுதி இருக்கு and company has complied with the act அப்படினு யார்கிட்ட சைன் வாங்க சொல்றான்? CA கிட்ட கிடையாது, practicing company secretary. ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் law பத்தி நம்மளோட பெட்டரா தெரியும். ஸோ அதனால you have to, in addition to submitting MGT 7, in case you are certain types of company, that is in case you are a listed company or a company having a turnover of equal to or greater than 50 crores or your paid up share capital is equal to or greater than 10 crores, in that case you have to appoint a practicing company secretary who will give you form MGT 8. And what will be written in MGT 8? It will be written that the annual return discloses all the facts correctly and the company has been complied with the Companies Act 2013. அப்படினா மேம் நான் ஒரு listed company or I am a company having a turnover of greater than or equal to 50 crores or I am a company having a paid up share capital of greater than or equal to 10 crores, அப்போ நான் MGT 7 கொடுக்கணும், இந்த MGT 8 சைன் வாங்கணுமா? Yes, you have to get both done. Is that clear, people? Is that clear? See, I told you, right? Other sections and all are very, very small. 3 sections அதுக்குள்ள முடிச்சிட்டோம். Section number 92 annual return says what? Every company must in MGT 7 or MGT 7A, whichever applies for you, within 60 days of AGM or within 60 days of when the AGM should have been held, should give MGT 7 or 7A, that is statement of annual return to the ROC. And what will be written in your annual return? In annual return, details such as principal business activity of the company, particulars of holding subsidiary and associates of the company, registered office or location, remuneration of directors and KMP, shareholders and shareholding pattern, certificate of compliance and penalty on company and director. இதுக்கு related எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே எழுதியிருக்கோம். இந்த annual return யாரு சைன் பண்ணும் அப்படின்னா, in case it is MGT 7, it should be signed by a director plus company secretary. In case it is MGT 7A, it can be signed by a CS or director. And MGT 7 should be signed by director plus company secretary or director plus company secretary in practice. Okay, and in case you are a listed company or a company having turnover of equal to or greater than 50 crores or having paid up share capital of equal to or greater than 10 crores அப்படினா நீங்க MGT 7 தவிர MGT 8ங்கற ஒரு சர்டிபிகேட் யார்கிட்ட இருந்து வாங்கணும்? practicing company secretary கிட்ட இருந்து வாங்கணும். அதுல அவங்க என்ன எழுதி கொடுப்பாங்க? that we have complied with all the provisions, all the facts that has been disclosed in the annual return are correct. Are you absolutely clear with this? Are you absolutely clear with this? Clear? Can we move on to section 89, which is a good section? We'll move on to section 89. Changing examples. Okay. The example was drafted long back. Now I cannot use it. Okay, next is section number 89. Section number 89 is a very, very important section. Have a look at this. 89 ஓட டைட்டில் படி நிறைய பேருக்கு இந்த டைட்டிலே புரியாது, இந்த செக்ஷன்ல என்ன எழுதியிருக்கானே புரியாது. ஆனா ரொம்ப ஈஸி செக்ஷன் இது. இங்க பாரு, செக்ஷன் நம்பர் 89 ஓட டைட்டில் என்னது? டெக்ளரேஷன் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் பெனிஃபிஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் எனி ஷேர். அப்படின்னா டெக்ளரேஷன் அப்படின்னா எதையோ எழுதி கொடுக்கணும். டெக்ளரேஷன்னா என்னது? எழுதி கொடுக்கணும். என்ன டெக்ளரேஷன் எழுதி கொடுக்கணும்? இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் பெனிஃபிஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் எனி ஷேர். அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ஷேர்ல யாருக்காச்சும் பெனிஃபிஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா அதை எழுதி கொடுக்கணும். First of all, beneficial interest na enna? Iதை we will have to understand. அதுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிளை பார்ப்போம். Let's say there is Surya and his wife Jyotika. They are together holding 1000 shares of Reliance
ஆப்வியஸ்லி ஒரு ஆக்டர்ஸ் அப்படின்னா அவங்களோட காசை அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய விதத்தில் they will invest, right? They'll put it in mutual funds, they might have their own business or they might purchase shares. அந்த மாதிரி சூர்யா அண்ட் ஜோதிகா வந்து ஒரு 1000 ஷேர்ஸை வந்து எதில் வாங்கி வச்சிருக்காங்க, ரிலையன்ஸில் வாங்கி வச்சிருக்காங்க. பட் நவ் they are going to go on a long vacation to Bangkok. They are going to go on a long vacation to Bangkok. And what they feel like is, நாங்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு வெக்கேஷன் போகிறோம். நாங்கள் வந்து இந்த அவுட் சைட் வேர்ல்டு மீடியா இவங்க கிட்டேருந்துலாம் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக நாங்கள் போய் வந்து ப்ரைவேட்டாக லைக் ஹவ் அனுஷ்கா அண்ட் விராட் லண்டனில் இருக்காங்க, அந்த மாதிரி நாங்கள் போய் ஒரு வருஷம் எங்களோட மென்டல் பீஸ்க்காக நாங்கள் இந்தியா விட்டு போகிறோம், நாங்கள் பேங்காக்ல இருக்க போகிறோம். இந்த ஒரு வருஷத்தில் நான் ரிலையன்ஸோட ஷேர்ஸை வாங்கி வச்சிருக்கேன். ஸோ ரிலையன்ஸ் ஏஜிஎம் கண்டக்ட் பண்ணலாம், ரிலையன்ஸ் என்னை கூப்பிடலாம், ஏதாவது இஜிஎம்னு வச்சு அதுக்கு என்ன கூப்பிடலாம். பட் என்னால் இந்த ஏஜிஎம் இஜிஎம் இந்த ஒவ்வொரு மீட்டிங்காக என்னால் பேங்காக்லேருந்து இந்தியாக்கோ இல்லை பாம்பேக்கோ ட்ராவல் பண்ணி வர முடியாது. அதனால நான் என்ன பண்றேன்னா, சூர்யா அண்ட் ஜோதிகா திங்கிங், அதனால நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, என்னோட ஒரு ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டான சிஏ இருக்காங்க. இவங்களோட சிஏ யாரு? நான் தான். ஓகே, அந்த இன்டெலிஜென்ட் பர்சன் நான் தான். இப்போ இவங்களோட சிஏ நான். இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, தீபிகா எப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் தான் எங்ககிட்ட அட்வைஸ்லாம் சொல்கிறீங்க, இங்கே காசை போடுங்க, மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸில் கொஞ்சம் போடுங்க, எஸ்ஐபியில் கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், கமாடிட்டி ட்ரேடிங் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி எங்கள் காசை நீங்கள் தான் மேனேஜ் பண்ணுறீங்க. இப்போ நாங்கள் ஒரு வருஷம் வேலை சென்னையில் இருக்க போதில்லை, நாங்கள் வந்து பேங்காக் போகிறோம். ரிலையன்ஸில் நாங்கள் நிறைய ஷேர்ஸ் வச்சுருக்கோம், ஒரு 1000 ஷேர்ஸ் வச்சுருக்கோம். ஸோ அவங்க ஏஜிஎம் இஜிஎம் இதெல்லாம் கூப்பிட்டாங்கன்னா எங்களால் போக முடியாது. பட் எங்களுக்கு இதெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோம், ஏன்னா நாங்கள் கம்பெனியில் 1000 ஷேர் வாங்கியிருக்கோம்ல, எங்களுக்கு இதெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோம், பட் எங்களால் போக முடியாது. ஸோ எங்களுக்கு பதிலாக, தட் இஸ் சூர்யா அண்ட் ஜோதிகாக்கு பதிலா நான் போறதா அவங்க என்ன பண்றாங்க, அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க. தட் இஸ் நீங்க தான் என்னோட சிஏ, நீங்க போய் ஏதாவது மீட்டிங்ல ஓட் பண்ணீங்கன்னா அது கரெக்டாக தான் இருக்கும், நீங்க டெசிஷன் எடுத்தீங்கன்னா அது எங்களோட ஷேர்ஸ்க்கு கரெக்டாக தான் இருக்கும். ஸோ நாங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, எங்களோட ஷேர்ஸ்க்கான டெசிஷன் மேக்கிங், தட் இஸ் ஏஜிஎம்க்கு போறது, இந்த ஷேர்ஸை பத்தி ஏதாவது டெசிஷன் எடுக்கணும்னா அதை எடுக்கிறத மட்டும் என்ன பண்றோம், உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம். ஆனா நீனே யோசிச்சு சொல்லு, நாளைக்கு ரிலையன்ஸ் டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்றான், அது எனக்கு போகுமா இல்ல சூர்யா அண்ட் ஜோதிகாக்கு போகுமா? ரிலையன்ஸ் டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்றா, அது எனக்கா இல்ல இவங்களுக்கா? To whom will it go? It will definitely go to Surya and Jyotika. மேம் உங்களுக்கு போகாத. இல்ல, அவன் என்ன ஓனராவா ஆக்குறான் அந்த ஷேர்ஸ்க்கு. இல்ல, அவன் என்ன சொல்றானா, இவங்க என்னோட சிஏ, எங்களால மீட்டிங்க்கு வர முடியலன்னா இவங்க வருவாங்க. So he is making me as the registered holder of the shares. ஆனா இந்த ஷேர்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய டிவிடெண்ட், ரைட், போனஸ் எல்லாமே சூர்யா அண்ட் ஜோதிகாக்கு தான். They are the beneficial owners of the shares. I am only the registered holder of the share. Are you able to understand? இவங்க இப்ப பேங்காக்கு இவங்க ஒரு வருஷம் இருக்க போறாங்க, இவங்களால ஏஜிஎம் இஜிஎம் அப்படின்னால வர முடியாது, அவங்களுக்கு பதிலா நான் போவேன். ஆனாலும் இந்த ஷேர்ல இருந்து வர பெனிஃபிட் எல்லாமே சூர்யா அண்ட் ஜோதிகாக்கு தான், எனக்கு கிடையாது. அப்போ உங்களுக்கு என்ன மேம் கிடைக்கும்? நீங்க ஏன் மேம் இது பண்றீங்க? நான் உங்களோட சிஏ தானே, எனக்கு ஏதாவது ப்ரொஃபஷனல் ஃபீஸ் மாதிரி கொடுப்பாங்க, ஆனா இந்த ஷேர்ஸ்ல இருந்து வர பெனிஃபிட் எனக்கு கிடையாது. ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இப்போ இந்த ரெண்டுமே படியேன், அப்படியே சைமல்டேனியஸா கம்பேரிட்டிவா படி. சூர்யா அண்ட் ஜோதிகா பெனிஃபிஷியல் ஓனர். பெனிஃபிஷியல் ஓனர்னா என்ன? they are not officially the members, அப்படின்னா அவங்க பேரு ரெஜிஸ்டர்ல இருக்காது, but they will acquire the benefits of the shares. அந்த ஷேர்ல இருந்து வர எல்லா பெனிஃபிட்டுமே யாருக்கு போகும்? சூர்யாவும் ஜோதிகாக்கும். இதே தீபிகா யாரு? she is the registered holder of the share. மெம்பரோட ரெஜிஸ்டர்ல என்னோட பேர் தான் எழுதியிருக்கோம். she is officially a member but will not acquire the benefit of the shares. இது உனக்கு புரியுதா? பெனிஃபிஷியல் ஓனர் பேர்லே தெரியுது, பெனிஃபிட்ஸ் அவங்களுக்கு போகும். ரெஜிஸ்டர்ட் ஹோல்டர் ஆஃப் த ஷேர்னா ரெஜிஸ்டர்ல மட்டும் என் பேர் எழுதியிருக்கும். டிட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ்? பெனிஃபிஷியல் ஓனர், ரெஜிஸ்டர்ட் ஹோல்டர். பெனிஃபிஷியல் ஓனர்னா பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே போகும், ரெஜிஸ்டர்ட் ஹோல்டர்னா அவன் பேர் எழுதியிருக்கோம், அவன் பார்ட்டிசிபேட்லாம் பண்ணலாம், ஆனால் பெனிஃபிட் எதுவுமே அவனுக்கு கிடையாது. புரிஞ்சிச்சா? இப்போ எஸ் எஸ் மிருதுல், எக்ஸாக்ட்லி. இப்போ சூர்யா அண்ட் ஜோதிகா என்ன அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோ as their registered holder na, Surya and Jyotika should file MGT5. They should file what? MGT5. 5 எத்தனை நாளுக்குள்ள? 30 நாளுக்குள்ள they have to file MGT5 and inform to the company that hey listen, நாங்க யாரை அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்கோம், எனக்கும் ஜோதிகாக்கும் பேர்ல இருக்க ஷேர்க்குலாம் தீபிகா தான் இனிமேல் ரெஜிஸ்டர்ட் ஹோல்டர் அப்படின்னு சூர்யா அண்ட் ஜோதிகா should inform to the company in MGT5 within a period of 30 days.
அதே மாதிரி தீபிகாவும் என்ன பண்ணணும், MGT4ல அவ என்ன சொல்லணும்னா, ஹே லிசன் ரிலையன்ஸ், சூர்யா அண்ட் ஜோதிகா அவங்க ஷேர்ஸ்க்கு என்னதான் என்ன பண்ணிருக்காங்க, ரெஜிஸ்டர்ட் ஹோல்டரா போட்டிருக்காங்க, அவங்க வெறும் பெனிஃபிஷியல் ஓனர்ஸ் தானே நானும் இன்ஃபார்ம் பண்ணணும். சூர்யா ஜோதிகா MGT5ல கம்பெனிக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அண்ட் ரெஜிஸ்டர்ட் ஹோல்டர் MGT4ல கம்பெனிக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவான். நீனே எனக்கு லாஜிக்கலா யோசிச்சு சொல்லு, ஒரே விஷயத்த ஏன் ரெண்டு பேரையும் சொல்றாங்க? ஒரே விஷயத்த ஏன் சூர்யா ஜோதிகா நீங்களும் கம்பெனிக்கு சொல்லுங்க அண்ட் தீபிகா நீனும் சொல்லு, அதுக்கு தனித்தனி ஃபார்ம் ஏன்? அப்படி ஒருத்தர் சொன்னா போதும்ல, ஒன்னு பெனிஃபிஷியல் ஓனரை சொல்ல சொல்லு, இல்லாட்டி ரெஜிஸ்டர்ட் ஹோல்டரை சொல்ல சொல்லு, எதுக்கு ரெண்டு பேரையும் சொல்றேன்? வெரி குட் கன்ஃபர்மேஷன், வெரி குட் கன்ஃபர்மேஷன், வெரி குட். இப்போ நான் தீபிகா நான் MGT4 ஃபில் பண்றேன்னு வெச்சுக்கோ, அப்ப அவங்க கேட்பாங்க, they will verify. இப்போ தீபிகா MGT4 ஃபில் பண்ணிருக்கானா, அவ யார பெனிஃபிஷியல் ஓனர்னு சொல்றானோ அவன் என்ன ஃபில் பண்ணிருக்கணும், MGT5. அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்துடலாமா? லெட்ஸ் சே சூர்யா அண்ட் ஜோதிகா கிட்ட மொத்தமா 5000 ஷேர் இருக்கு. ஓகே, அதுல அவங்க 1000 ஷேருக்கு தான் என்ன பண்ணிருக்காங்க, ரெஜிஸ்டர்ட் ஹோல்டரா ஆக்கியிருக்காங்க. ஆனா நான் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணும்போது என்னன்னு எழுதிட்டேன், 5000 ஷேருக்கும் நான் தான் ரெஜிஸ்டர்ட் ஹோல்டர்னு. புரியுதா உனக்கு? இந்த மாதிரி ஏதாவது ஃப்ராட் பண்ண சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதாவது ரெண்டு பேரையும் கொடுக்க சொன்னா ஈஸியா என்ன பண்ணிடலாம், கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணி ஏதாவது தப்பு இருந்தா கண்டுபிடிச்சிடலாம். இஸ் தட் கிளியர்? அதனால தான் பெனிஃபிஷியல் ஓனர் நீனும் சொல்லு, ரெஜிஸ்டர்ட் ஹோல்டர் நீனும் சொல்லு. பெனிஃபிஷியல் ஓனர் ஃபார் யூ இட் இஸ் MGT5 within 30 days, ரெஜிஸ்டர்ட் ஹோல்டர் ஃபார் யூ இட் இஸ் MGT4 within 30 days. நீங்க ரெண்டு பேரும் யாருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க, கம்பெனிக்கு. கம்பெனி இதை 30 நாளுக்குள்ள MGT6ல ROCக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவான். அப்போ beneficial owner will submit MGT5, registered holder will submit MGT4. Both will submit this to the company within a period of 30 days. Company will submit MGT6 to the ROC within a period of 30 days. Saying that there's a person called Deepika who is going to be acting as the registered holder for beneficial owners Surya and Jyotika. Are you able to understand this? Are you able to understand this? இதுக்கு நீ அந்த ஃபார்ம் கொடுக்கல, MGT4 MGT5 அதான் டெக்ளரேஷன். இப்போ செக்ஷனோட டைட்டில் படி, டெக்ளரேஷன் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் பெனிஃபிஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் எனி ஷேர். உனக்கு ஏதோ ஒரு ஷேர்ல பெனிஃபிஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, ஆர் ஏதோ ஒரு ஷேருக்கு உன்னை ரெஜிஸ்டர்ட் ஹோல்டரா ஆக்கியிருக்காங்க, ஆனா வேற யாரோ தான் பெனிஃபிஷியல் ஓனர் அப்படின்னா அது ROCக்கு நீங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணும் த்ரூ அ டெக்ளரேஷன். இன்ஃபார்ம் MGT5 and MGT4 ரெஸ்பெக்டிவ்லி. அதுதான் செக்ஷனோட டைட்டிலும், டெக்ளரேஷன் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் பெனிஃபிஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் எனி ஷேர்ஸ். Are you able to understand this, people? Are you able to understand? Absolutely clear? Okay. But remember, இதுல ஒரே ஒரு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு, அது மட்டும், that is ஒரே ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. People might usually get confused நால ICI has given a clarification. Where the shares are gifted to someone, they become the property of that particular shares. அப்படின்னா இப்போ for example, I am Deepika. I have a student called Karthik. I told Karthik that, Karthik, if you get a rank in your CA Inter, I will give you 1000 shares of Reliance. Karthik got a rank in his CA Inter exams, so I transferred 1000 shares to Karthik. Here you tell me, is Karthik beneficial owner or I am registered holder, or entire shares, everything is gone to Karthik? Now he is only the registered holder, he is only the beneficial owner, everything is Karthik. So once you have gifted the share to someone, it is not beneficial owner registered holder relationship. People usually get confused, so அதை clarify பண்றதுக்கு this point is given. Where the shares are gifted to someone, they become the property of the donee. So here Deepika will be the donor and Karthik will be the donee. So once I gift the shares to Karthik, Karthik becomes the owner of this particular shares. It is the property, it is the asset of the donee. ஏன்னா நான் அவனுக்கு என்ன பண்ணிட்டேன், gift-ஆ கொடுத்துட்டேன். Unlike how Surya Jyotika did, I have not told நீ கொஞ்ச நாளைக்கு வெச்சுக்கோ, ஓகே நீனே கொஞ்ச நாளைக்கு டெசிஷன் எடு, நாங்க பேங்காக் போயிட்டு வர போறோம், அப்படியெல்லாம் நான் கிஃப்டா அவன் கொடுத்துட்டு 1000 ஷேர். Then section 89 will not be applicable for those cases. Are you able to understand this important note? Are you able to understand this important note? Absolutely clear. Little more is only left. Few kutti sections are left. Quickly we'll close off this chapter. Nothing is heavy after this. Heavy part and all completed till part 3. Now all jujupy parts are there. Now
Let's look at section number 94, place of keeping and inspecting the annual return and registered. இது நான் சொல்லனா கூட இது உனக்கு தெரியும். எங்க ரெஜிஸ்டரை வச்சிருக்கணும், எங்க ஆனுவல் ரிட்டர்னை வச்சிருக்கணும். we told ஐடியலா எங்கப்பா வச்சிருக்கணும், ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ்ல வைங்க. அப்படி ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ்ல வைக்க வேணாம்னு நினைக்கிறீங்களா, பரவாயில்ல, keep it in any place in India after passing a SR. keep it in any place in India after passing a SR. பட் நீங்க எங்க வைக்கிறீங்களோ அங்க அட்லீஸ்ட் கம்பெனியோட 1/10 of the members ஆச்சு இருக்கணும். உங்க கம்பெனியோட 1/10 of the members ஆச்சு இருக்கணும். மேம் இதுதான் முன்னாடியே படிச்சிட்டோமே, அதுதான் நானும் சொல்றேன், இதுக்கு மேல எதுவுமே இம்பார்ட்டன்ட்காக கிடையாது. இப்போ எங்க பாரு கடைசி 2 பாயிண்ட். மேம் அதை யாராவது வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாமா? எனக்கு வந்து நான் ஒரு ஷேர் ஹோல்டர், நான் ரிலையன்ஸோட ஷேர் ஹோல்டர், நான் 3 ஷேர் வச்சிருக்கேன், நான் ஆனுவல் ரிட்டர்னை வந்து இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், தாராளமா பண்ணு. Okay, you can come for inspection of the register or annual return if you are a member, debenture holder, other security holder, beneficial owner. Either your name is written in the register, like Deepika, my name is written in the register. Can you go and inspect? Yes. You are a debenture holder, you can also go. Other security holder, you can also go and inspect. You are Surya Jyotika, your name is not written in the register, but you are the beneficial owner, you can go and inspect. And you need not pay a single penny, free ah inspect panikalam. Enna panikalam? Free ah inspect panikalam. Right? However, if others like director, lawyer, customer, supplier, ivanga வந்து inspect பண்ணனும் நினைக்கிறாங்க அப்படினா, we will allow them also to inspect, but only after a payment of a fees. Okay, however, remember, fees அவங்களால எவ்வளவுக்கு மேல வாங்க முடியாது, 50 ரூபாய்க்கு மேல வாங்க முடியாது. Almost negligible amount of fees only we are collecting. If you look at the summary, can member, debenture holder, other security holder, beneficial owner, can they do inspection? Yes. But this inspection will be what? Paid or free of cost? I think I erased that part. It will be free of cost. It will be free of cost. But director, customer, supplier, lawyer, can they inspect? Yes, but on payment of fees. And the fees maximum எவ்வளவு இருக்கலாம்? 50 ரூபாய் per inspection. Are you able to understand? Are you able to understand? But ma'am அவங்க வந்து இன்ஸ்பெக்ட் மட்டும் பண்ணல, அதோட காப்பியும் கேக்குறாங்க, எங்களுக்கு இதோட பிரிண்ட் அவுட் கொடுங்க, எங்களுக்கு இதோட காப்பியும் கொடுங்கன்னு கேக்குறாங்கன்னா, you can give them the copy, provided you can have a prescribed fees, saying that இப்போ நாங்க பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும், எங்களுக்கு ஒரு பேஜுக்கு 3 ரூபாய் ஆகும், அந்த காசை கொடுத்துட்டீங்கன்னா நாங்க உங்களுக்கு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு prescribed fees வாங்கி அவங்க அந்த ஃபீஸை கட்டிட்டாங்கன்னா அவங்க கட்டின 7 நாளுக்குள்ள அவங்களுக்கு அந்த காப்பியை கொடுத்துரும். ஆனா இந்த காப்பியை யாருக்கு கொடுக்கலாம்? மெம்பர், debenture holder, other security holder, beneficial owner. Copy is not allowed for director, lawyer, customer, supplier. இவங்களுக்கு காப்பி கிடையாது. Only for member, debenture holder, other security holder and beneficial owner a copy is given. Right? And the next and the most crucial part, எவ்வளோ நாளைக்கு இந்த ரெஜிஸ்டரை நாங்கள் மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னா, ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் அப்படின்னா அது கம்பெனி க்ளோஸ் ஆகுற வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணும். இன்னைக்கு கூட ரிலையன்ஸோட ரெஜிஸ்டரில் முதல் ஷேர் ஹோல்டர் திருபாய் அம்பானிலேருந்து இன்னைக்கு எத்தனை ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ரிலையன்ஸில் இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாரு பேருமே இருக்கணும். ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் ஹாவ் டு பி மெயின்டைன் பர்மனென்ட்லி. But what about other registers, ma'am? Register of debenture holder, register of other security, அதை 8 வருஷத்துக்கு மட்டும் வச்சிருந்தா போதும். 8 வருஷத்துக்கு from where you have to keep it for 8 years from the date of redemption. And the debenture repay பண்ணிட்டாலே you have redeemed it, right? அன்னையிலேருந்து 8 வருஷம் வரைக்கும் you have to preserve the register of debenture holder and register of other security holder. அதுக்கப்புறம் நீங்க அதை டிஸ்கார்ட் பண்ணிடுங்க, எங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது. Similarly, annual return should be preserved for a period of 8 years from the date of filing with the ROC. அப்படின்னா 3 டேட்ஸ் இங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் இட்ஸ் டு பி preserved permanently. Register of debenture holder, register of other security holders is to be preserved for 8 years from the date of redemption, and annual return should be preserved for 8 years from the date of filing with the ROC. Is that clear, people? Very, very simple procedural stuff. But if I tell read this, you will never read. That's why I'm revising with you. செக்ஷன் நம்பர் 95 பாரு, ஆரம்பிச்ச உடனே முடிஞ்சிடும், எதுவுமே இல்ல. என்ன சொல்றான்? ரெஜிஸ்டர்ஸ் அண்ட் ஆனுவல் ரிட்டர்ன் ஷால் பி பிரைமா ஃபேசி எவிடன்ஸ் ஆஃப் எனி மேட்டர் இன்சர்ட்டட் தேரின். அப்படின்னா ரெஜிஸ்டர்ல இன்னைக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ்ல அர்ஜுன் ஒரு ரெஜிஸ்டர் அப்படின்னு போட்டிருக்கான் அப்படின்னா பிரைமா ஃபேசி பார்த்தோன்னே நம்ம என்ன நினைப்போம்? அர்ஜுன் கிட்ட கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் இருக்கு, அவன் கம்பெனியோட ஒரு ஷேர் ஹோல்டர். ஸோ பிரைமா ஃபேசி அந்த ரெஜிஸ்டர்ல என்ன எழுதியிருக்கோ அது உண்மைங்கிறது நம்ம அசியூம் பண்ணுவோம். மேம் பிரைமா ஃபேசிக்கும் கன்க்ளூசிவ் எவிடன்ஸ்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? ஹேவ் யூ எவர் ஹர்ட் அபவுட் திஸ்?
கன்க்ளூசிவ் எவிடன்ஸ்னு சில இடத்துல லால எழுதியிருக்கும், சில இடத்துல பிரைமா ஃபேசி. இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? வாட் டு யூ மீன் பை பிரைமா ஃபேசி எவிடன்ஸ் அண்ட் வாட் டு யூ மீன் பை கன்க்ளூசிவ் எவிடன்ஸ்? Any idea? Have you heard about this word at least? Prima facie evidence, conclusive evidence. No, okay, I'll tell you. இப்போ for example, I'll tell you with an example, you'll be able to understand. இப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, let's say ஒரு ரூம்குள்ள நான் போறேன். I enter inside a room. I see a guy dead. Okay, one guy, wait பண்ணு, one guy dead and everywhere blood. This is me. நான் இந்த ரூம்குள்ள போறேன், நான் இந்த மாதிரி விட்னஸ் பண்றேன். இந்த மாதிரி ஒருத்த வந்து ஐம் சீயிங் சம்படி, அவன் வந்து ஹி இஸ் லைங் டவுன், ஃபுல்லா பிளட்டா இருக்கு, ஆனா அவன் பக்கத்துல ஒரு கத்தி இருக்கு. நான் போய் அந்த கத்தியை எடுத்து வந்து அது என்னங்கறத பாக்குறதுக்கு, இவனுக்கு என்ன ஆயிருக்குங்கறத பாக்குறதுக்கு ஐ கோ அண்ட் பிக் தட் நைஃப், ஐ கைண்ட் ஆஃப் டூ ஹிம், ஐ வெதர் see whether is alive or he is dead அப்படி நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். அதுக்குள்ள நீங்க எல்லாரும் ரூம்க்கு வந்துட்டீங்க. The moment you see me holding the knife, what will you think? Who committed the murder? Who committed the murder? You. Correct? நீ ரூம்குள்ள என்டர் பண்ற, நீங்க எல்லாரும் நீங்க அடுத்தது எனக்கு அடுத்தது நீங்க ரூம்குள்ள வரீங்க, என் கையில கத்தி இருக்கு, and obviously because I touched him and everything, என்னோட கையிலயும் லைட்டா blood stainsலாம் இருக்கு. What will you assume? That I committed the murder? That is called prima facie evidence. On the face of it, it looks like she has done it. பட் கன்க்ளூசிவ் அப்படின்னா கோர்ட்ல ப்ரூவ் ஆயிருக்கு, எவிடன்ஸ் வச்சு சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் வச்சு நான் தான் அவனை ஸ்டாப் பண்ணங்கிறது ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் கன்க்ளூசிவ். பிரைமா ஃபேசிங்கிறது பார்த்தா இவங்க தான் பண்ணிருப்பாங்கன்னு தோணுது. ஏன்னா நாங்க எல்லாரும், நீங்க என்ன சொல்வீங்க, நாங்க எல்லாரும் ஐ விட்னஸ், அவங்க குத்துனதை நாங்க பார்க்கல, பட் நாங்க ரூம்ல என்டர் ஆகும் போது கத்தி அவங்க கையில இருந்தது, அவங்க கையில எல்லாம் பிளட்டா இருந்தது. தட் இஸ் பிரைமா ஃபேசி. ஸோ பிரைமா ஃபேசி கேன் பி சேலஞ்ச்ட். அப்படின்னா நான் கோர்ட்டுக்கு போய் நாளைக்கு ப்ரூவ் பண்ணலாம், நான் வந்து அவனை குத்தலை, நானும் அந்த ரூமுக்கு எதிர்ச்சியாக தான் போனேன், அங்கே அந்த கத்தி இருந்ததேன்னு எடுத்து அவன் உயிரோட இருக்கான்னு பார்க்கும் போதே கையிலலாம் பிளட் ஸ்டெயின்ஸ் ஆயிடுச்சு, நான் அவனை கில் பண்ணலன்னு ஐ கேன் ப்ரூவ். இது ஏன் மேம் சொல்றீங்க அப்படின்னா பிரைமா ஃபேசிக்கும் கன்க்ளூசிவ்க்கும் அதுதான் டிஃபரன்ஸ். பிரைமா ஃபேசினா அது உண்மையா இல்லையாங்கிறது கொஸ்டின் பண்ணலாம், இட் கேன் பி கொஸ்டின் இன் த கோர்ட் ஆஃப் லா. ஆனால் கன்க்ளூசிவ் யூ கேனாட் கொஸ்டின் இட் பிகாஸ் இட்ஸ் கன்க்ளூடட், இட்ஸ் ப்ரூவன். சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ்ல கிளியரா தெரியுது நான் தான் அவனை கொன்னு இருக்கேன். You cannot then argue that in the court. It's clearly seen in the CCTV நான் தான் போயிருக்கேன், I have stabbed him னு தெரியுதுனா that is conclusive evidence. இப்போ இதுக்கும் என்ன மேம் சம்பந்தம் அப்படின்னா, ரெஜிஸ்ட்ரார்ல அர்ஜுன் எழுதியிருக்குல்ல, இப்போ அர்ஜுனோட பேரை யாராவது பொய்யா கூட எழுதியிருக்கலாம், இல்லை அர்ஜுனே வந்து அந்த ஷேர்ஸை யார்கிட்ட ஏதாச்சும் திருடி வாங்கியிருக்கலாம், நம்மளுக்கு தெரியாது. ஆனா before somebody questions it, before anybody challenges Arjun's ownership on that share, we will assume Arjun is the true owner. அதுதான் இங்க எழுதியிருக்கு. ரெஜிஸ்டர்ல யாரு பேர் எழுதியிருக்கு, ஆனுவல் ரிட்டர்ன்ல என்ன எழுதியிருக்கு, அது உண்மைன்னு நாங்க நினைப்போம் until it is questioned. And can it be questioned? Yes, because registers and annual returns are only prima facie evidence, they are not conclusive evidence. உனக்கு புரியுதா? இப்ப ஆனுவல் ரிட்டர்ன்ல நீங்க 10 கோடி கம்பெனியோட ப்ராஃபிட்னு எழுதிருக்கீங்க, I can question that. பேலன்ஸ் ஷீட்டும் இது மேட்ச் ஆகலே, P&L இது மேட்ச் ஆகலே, உங்களோட அசெட்ஸும் இது மேட்ச் ஆகலே, ஐ கேன் கொஸ்டின் இட். ஆனுவல் ரிட்டர்ன்ல எழுதியிருக்குது பிரைமா ஃபேசி எவிடன்ஸ் தான். We will assume it is right, but that can be questioned. Are you able to understand this, people? At the end of the day, what they are telling is, what you write in annual return and register is prima facie evidence. அதில் தப்பா எழுதிருக்கு, பொய்யா எழுதிருக்கு, யாரோ சீட்டிங் பண்ணி ஷேர்ஸை வாங்கியிருக்காங்க, அது எல்லாமே நீங்க கோர்ட்ல போய் என்ன பண்ணலாம், சேலஞ்ச் பண்ணலாம். That is the section number 95. That is the section number 95. Right, before we go to that next two sections, let's complete section 102, explanatory statement. Explanatory statement நம்ம எப்போ கொடுப்போம் அப்படின்னா, if a company is going to discuss about a special business, if they are going to discuss about a special business, what they will give? Explanatory note. They will give a explanatory note. That is, let's say I'm going to discuss about opening a new project, I'm going to discuss about opening a new factory in Dubai, anything other than ordinary business. You remember the 4 items of ordinary business? Appointment of auditor, appointment of director, declaration of dividend, adoption of financial statement. இந்த 4 தவிர வேற எதை நீ மீட்டிங்ல டிஸ்கஸ் பண்ணாலும் நான் நேத்து என்னன்னு சொன்னேன், it is a
ஸ்பெஷல் பிஸ்னஸ். இட் இஸ் அ ஸ்பெஷல் பிஸ்னஸ். அந்த மாதிரி இன்கேஸ் நம்ம ஏஜிஎம்ல ஏதோ ஒரு ஸ்பெஷல் பிஸ்னஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்பெஷல் பிஸ்னஸ்க்கு ரிலேட்டடா எல்லா மெட்டீரியல் ஃபேக்ட்ஸையும் நீ நோட்டீஸ்ல எழுதி அமைச்சிருக்கணும். தட் இஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் have I given an example here? Yes. For example, KSA Limited is there. KSA Limited is there. அவங்க யூஸ்வலாக அவங்க புக்ஸ் எல்லாம் யார்கிட்டேருந்து பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மோகன் பப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் பிரிண்டிங் லிமிடெட்னு ஒரு பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் இருக்கு. அதுலேருந்து தே வில் ஆல்வேஸ் கெட் தேர் புக்ஸ் பிரிண்டட் அண்ட் எவ்ரி பேஜ் தே சார்ஜஸ் ₹10 per பேஜ். அப்படின்னா மோகன் பப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் பிரிண்டிங் லிமிடெட் எங்ககிட்ட ஒவ்வொரு பேஜுக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுவாங்க? ₹10 சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஓகேயா? இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஏஜிஎம் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த ஏஜிஎம்ல கேஎஸ்ஏ லிமிடெட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இங்கே பாருங்கப்பா, எங்களுக்கு ஒரு புது வெண்டார் கிடச்சிருக்காங்க எஸ்சிடி லிமிடெட். அவங்க ஒரு பேஜை ₹8 கொடுக்க ரெடியாக இருக்காங்களா? அவங்க ஒரு பேஜே ₹8 கொடுக்க ரெடியாக இருக்காங்களா? அப்போ நம்ம மோகன் கிட்டேருந்து வெண்டாரை மாற்றி எஸ்சிடின்னு போட்டுடலாமா அப்படின்னு தீஸ் கைஸ் ஆர் டிஸ்கஸிங் இன் த ஏஜிஎம். ஏஜிஎம்ல என்ன டிஸ்கஷன் போயிட்டு இருக்கு? மோகன் பப்ளிகேஷன் தான் நம்மளோட ஓல்டு வெண்டார். அவங்க கிட்ட தான் நம்ம டெய்லி புக்கை பிரிண்டிங் அனுப்போம். அவங்க கிட்ட தான் வருஷம் பிரிண்டிங் போகுது. ஆனா இப்போ ஏஜிஎம்ல நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்றோம்னா எஸ்சிடி லிமிடெட்னு ஒரு புது கம்பெனி ஓப்பன் ஆயிருக்கு. அவன் நம்மளுக்கு கொடுத்த டெண்டர்ல ஒரு பேஜை ₹8 பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்குறேன்றான். ஆனா இந்த மோகன் ₹10 தான் பிரிண்ட் பண்றான். அப்போ நம்ம எஸ்சிடி லிமிடெட் கிட்ட பிரிண்டிங்க்கு கொடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இப்போ நீ அந்த கம்பெனியோட ஷேர் ஹோல்டர், நீ கேஎஸ்ஏ லிமிடெடோட ஷேர் ஹோல்டர். நீனே சொல்லு, நீ எஸ்ன்னு சொல்வியா நோன்னு சொல்வியா? உன்கிட்ட நான் இந்த ப்ரப்போசலை எடுத்துட்டு வந்து வைக்கிறேன் ஏஜிஎம்ல, நீ என்ன சொல்ல? கம்பெனிக்கு நல்லது தானே, காஸ்ட் குறையுது, செலவு குறையுது, ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும், நல்லது தான். முன்னாடி இருக்க வெண்டார் ₹10 ஒரு பேஜ்னு சொல்றான், இவன் ₹8 பிரிண்ட் அடிச்சு கொடுக்குறேன்னு சொல்றான். பிரச்சனை இல்லை, இவங்கிட்டே கொடுத்துடுங்க, பெஸ்ட்ன்னு சொல்ற. ஆனா இந்த எஸ்சிடி லிமிடெட்ல யாரு தெரியுமா மெஜாரிட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்? और யாரு தெரியுமா டைரக்டர்ஸ்? Deepika and Chaitanya. And these are the same people who are also directors in KSA. நீனே சொல்லு, இந்த இன்ஃபர்மேஷனை நான் உனக்கு ஃபர்ஸ்டே சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா நீ இந்த டெசிஷனை பற்றி யோசிச்சிருப்பியா? ஆமாம் மேம், யோசிச்சிருப்போம் மேம். ரிலேட்டட் பார்ட்டி டிரான்சாக்ஷனில் கொஞ்சம் ஃப்ராடு நடக்க சான்ஸ் இருக்குது. இவங்க இங்கேயும் டைரக்டர்ஸாக இருக்காங்க, இங்கேயும் டைரக்டர்ஸாக இருக்காங்க, நாங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சிருப்போம். ஆனால் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை நான் உனக்கு சொல்லாததுனால நீ 10க்கு பதிலாக ₹8 பண்ணுறாங்களே, பெஸ்ட்டு அவங்ககிட்டே கொடுத்துடுன்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ உனக்கு புரியுதா? இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷனை, இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் ஃபேக்டை நீ ஷேர் ஹோல்டருக்கு சொல்லியிருந்த அப்படின்னா அவன் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக யோசிச்சு டெசிஷன் எடுத்திருப்பானா? Are you able to understand? So, whenever a special business is being discussed, every material fact related to that special business should be written in the explanatory statement and it should be sent to the members. அவங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நாம கூட அவங்களுக்கு சொல்லு, இவங்க 3 பேரும் இந்த கம்பெனிலேயே டைரக்டர்ஸா இருக்காங்க, இந்த கம்பெனிலேயே டைரக்டர்ஸா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லு. அதுக்கப்புறமும் அந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இவங்களுக்கு டெண்டர் கொடுக்கலாம்னு சொன்னாங்கன்னா எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை, கம்பெனிஸ் ஆக்ட் பிரச்சனை இல்லை. ஆனா கம்பெனிஸ் ஆக்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா உன்னோட கடமை இன்ஃபார்ம் பண்றது, மெட்டீரியல் ஃபேக்ட்ஸ் நீ இன்ஃபார்ம் பண்ணணும். அதை எப்படி நீ மறப்ப? நீ அவங்க 3 பேரும் தான் அந்த கம்பெனில அவங்க தான் டைரக்டர், இந்த கம்பெனில அவங்க தான் டைரக்டர்னா ஏதோ கோல்மால் பண்றாங்க அப்படின்னு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபர்ஸ்டே யோசிச்சிருப்பா, இல்லை இன்னும் நிறைய கேள்வி கேட்டிருப்பான், கொஸ்டின் பண்ணி தான் டெசிஷனை பாஸ் பண்ணியிருப்பான். நீ இதை சொல்லாததுனால அவனோட டெசிஷன் மேக்கிங் அஃபெக்ட் ஆகிக்க சான்ஸ் இருக்கு. ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? So, in case you are going to discuss a special business, you have to give a statement which is known as a explanatory statement, in which what will be given? All material facts shall be annexed to the notice. மெட்டீரியல் ஃபேக்ட்ஸ்னா என்ன? அதில் ஏதாவது ஃபினான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் யாருக்காச்சும் இருக்கா? ஏதாவது டைரக்டருக்கு, கேஎம்பிக்கு, மேனேஜருக்கு, இல்லை அவங்களோட ரிலேட்டிவ்க்கு இதில் ஏதாவது ஃபினான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா? And any other information or fact that you think is necessary for decision making, அதை எழுதி மெம்பர்ஸ்க்கு அனுப்புங்க. மெம்பர்ஸ் அதை படிக்கட்டும். அதை படிச்சதுக்கு அப்புறமா அவன் எஸ்ஐடிக்கு கொடுக்கலான்னு சொல்றானா எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை, பட் அவனை ஏமாத்தி டெசிஷன் மேக்கிங் பண்ண வைக்காத. அப்போ எங்க பர்பஸே மீட்டிங்கு, கோரம், எங்களோட பர்பஸே டிஃபீட் ஆயிடும் நீ அவங்களுக்கு ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கல அப்படின்னா. ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்?
ஓகே அண்ட் ரிமெம்பர் இந்த மாதிரி நீங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணாம தட் இஸ் நீங்க ஏதோ ஒரு நான் டிஸ்க்ளோஷர் பண்ணிருக்கீங்க இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் ஃபேக்டர் சொல்லல ஆர் இந்த ரிலேட்டட் பார்ட்டிக்கு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்லல கேஎம்பிக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்லல அப்படி ஏதோ சொல்லாம நீங்க ஷேர் ஹோல்டர்ஸோட அப்ரூவல் வாங்கியிருக்கீங்க அதனால யாருக்காச்சும் பெனிஃபிட் ஆயிருக்கு சைத்தன்யா சத்யா தீபிகாக்கு பெனிஃபிட் ஆயிருக்குன்னா தே வில் பி liable டு காம்பன்சேட் டு த கம்பெனி எங்களுக்கு இதனால எவ்வளோ ப்ராஃபிட்ஸ் வந்ததோ வில் பி liable டு காம்பன்சேட் டு த கம்பெனி அண்ட் தே ஷால் ஹோல்டு சச் பெனிஃபிட் இன் த நேம் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் அப்படின்னா கம்பெனி கிட்டேருந்து அவங்க 2,00,000 ரூபாய் காசு வாங்கியிருந்தா கூட லேட்டராக ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு என்ன தெரிய வருது எஸ்சிடி கம்பெனியில் இருக்க டைரக்டர்ஸோ கேஎஸ் லிமிடெட்ல இருக்க டைரக்டர்ஸோ ஒன்று அப்படின்னு தெரிய வருதுன்னா வாட் எவர் மணி வி ரிசீவ்டு ஃப்ரம் கேஎஸ் லிமிடெட் வீல் ஹாவ் டு ரிட்டர்ன் இட் பேக். We'll have to return it back. Any benefit received should be returned and it will be considered that you received that benefit only in trust. அப்படின்னா கம்பெனிக்கு பதிலாக நீ காசு வச்சிருந்த அவ்வளோதான் ஆனால் அது கம்பெனியோட காசு தான் ஏன்னா நீ இந்த மெட்டீரியல் இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு டிஸ்கஸ் பண்ணாமல் ரெசல்யூஷனை பாஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே, that is exactly what is given. Significant beneficial owner, we will come towards the end. 2, 3, barely 4 sections left. Let's quickly close it. Let's close a smaller section. Resolution requiring special notice 115. First in the section என்னங்கதே பாதி பேருக்கு புரியாது. I want you to for 1 minute study that concept clarity of this section and then go ahead. ஏன்னா then only you will get a heads up. ஒரே ஒரு நிமிஷம் அதை மட்டும் படி and then we will move forward. Can we discuss? இப்போ இங்க பாரு செக்ஷன் 115 என்ன சொல்லுதுன்னா do you remember section number 100? Do you remember section number 100? Section number 100 100 actually talks about what, guys? Yesterday only we did. Can you tell me what is section number 100? 100. You remember 96, 97, 100, 98 and idhikalam penalty 99. EGM, very good. It is EGM. Now we've already studied EGM can be either called by the board of directors or EGM can be called by the members. It can be either called by board of directors or it can be either called by the members. Requisitionist, perfect. Right. But இப்போ மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து EGM அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கூப்பிட வேணாம். அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க மீட்டிங் வந்து போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் தான் கூப்பிட்டுருக்காங்க. பட் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா எங்களுக்கு இந்த மீட்டிங்ல நீங்க ஒரு 10 பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கீங்களே இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், பிரச்சனை இல்லை. பட் எங்களுக்கு ஒரு அடிஷ்னல் பாயிண்ட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணும். எங்களுக்கு ஒரு அடிஷ்னல் பாயிண்ட் நாங்கள் ஃபுல்லாக மீட்டிங்லாம் வைக்க சொல்ல, எங்களுக்கு நீங்கள் ஏற்கனவே கண்டக்ட் பண்ணுற மீட்டிங்கில் ஒரு அடிஷ்னல் பாயிண்ட்டை எங்கள் சார்பாக இந்த பாயிண்ட்டையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம். மீட்டிங் இஸ் ஜென்ரலி கால்ட் பை த போர்டு. This notice by members is not for calling the meeting. இது வந்து செக்ஷன் 100 மீட்டிங் கூப்பிடுங்க அந்த நோட்டீஸ் கிடையாது. பட் வாட் ஆர் தே டெல்லிங் இஸ் we want to move this specific resolution. நீங்க 10 ஐட்டம் டிஸ்கஸ் பண்ண போறீங்களே அதோட இந்த 11வது ஐட்டமா இதையும் சேர்த்துக்கோங்க. we want to discuss about this also. அப்கமிங் மீட்டிங்ல ஏதோ ஒரு 2 பாயிண்ட் நாங்க ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு செக்ஷன் 115ல you can pass a resolution requiring a special notice. we want to pass a resolution. ஏற்கனவே நீங்க மீட்டிங் கூப்பிட்டீங்க, எங்களுக்கு அதுல நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ற 10 பாயிண்டோட இந்த அடிஷனல் ஒரு 2 பாயிண்ட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ரெசல்யூஷன்ஸ் ரெக்வயரிங் ஸ்பெஷல் நோட்டீஸ். ரைட், அந்த மாதிரி கேட்கலாமா மெம்பர்ஸ்னா? தாராளமா கேட்கலாம். இட்ஸ் தேர் கம்பெனி, தே கேன் ஆஸ்க். பட் ப்ரொவைடட் the provision is available in the articles, right, whereby provision in the AOA or act special notice is required for any resolution. ஏதோ ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் நோட்டீஸ் மெம்பர் அனுப்பணும்னா அது எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெம்பர் அனுப்பணும்? அட்லீஸ்ட் தோஸ் மெம்பர்ஸ் ஷுட் பி ஹேவிங் 1% ஆஃப் ஓட்டிங் பவர் ஆர் 5% ஆர் மோர் ஆஃப் த பெய்ட் அப் ஷேர் கேபிட்டல். அவங்க கிட்ட இது இருக்குன்னா தே கேன் டெல் 10 ஐட்டம் டிஸ்கஸ் பண்ண போறீங்க, அதோட 11வது ஐட்டமா இதையும் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கன்னு தே கேன் பிளேஸ் அ ரிக்வெஸ்ட். அந்த ரெக்வசிஷனை சைன் பண்ணி அந்த நோட்டீஸை சைன் பண்ணி கம்பெனி கிட்ட கொடுக்கணும்.
Okay, and company கிட்ட இதை எப்போ கொடுக்கணும்? The members should send this notice to the company at least 14 days before the meeting. மீட்டிங்க்கு 14 நாள் முன்னாடி அனுப்பணும், or maximum மீட்டிங்க்கு 3 months முன்னாடி அனுப்பலாம். Okay, in the duration you can send this special notice 3 months before the meeting or 14 days before the meeting. அம்ச்சி நீங்கள் என்ன சொல்லணும்? நீங்கள் 10 ஐட்டம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறீங்க, அதில் ஒரு ஐட்டமாக இதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மெம்பர்ஸ்க்கு சொல்லுங்கள், 10 ஐட்டம் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம், இதை தவிர எங்களுக்கு ரெக்வஸ்ட் வந்திருக்கு, இந்த ஒரு ஐட்டமை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணணும், திஸ் ஆல்சோ வில் பி டிஸ்கஸ்ட் இந்த மீட்டிங்னு அவங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள். ரைட்? அண்ட் கம்பெனிக்கு என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷனா, கம்பெனி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது நோட்டீஸ் கிடச்சிருக்குன்னா மீட்டிங் நடக்கிற 7 நாள் முன்னாடி மெம்பர்ஸ்க்கு அதை இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. 10th 11வது ஐட்டமாக இதுவும் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லுங்க. You have to add in your notice this also, saying that 10 items so we are going to discuss this also as the 11th item. Right? இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் நோட்டீஸ் எதுக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம்னா இந்த ரெசல்யூஷன்ஸ்க்குலாம் ஸ்பெஷல் நோட்டீஸ் கொடுக்கலாம். அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் அன் ஆடிட்டர் அதர் தேன் த ரிட்டையரிங் ஆடிட்டர். ரிட்டையரிங் ஆடிட்டரை தவிர வேற யாராவது நாங்கள் அப்பாயிண்ட் பண்ண நினைக்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஸ்பெஷல் நோட்டீஸ் கொடுக்கலாம். ஒரு ரிட்டையரிங் ஆடிட்டர் ஷுட் நாட் பி ரீஅப்பாயிண்டட். டெலாய்ட்டுக்கு திரும்பி ஒரு 5 இயர்ஸ்க்கு அப்பாயிண்ட் ஆகிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு, பட் வி ஆர் டெல்லிங் டெலாய்ட்லாம் வேணாம்ப்பா, PwC போடலாம். ஸோ ரிட்டையரிங் ஆடிட்டர் ஷுட் நாட் பி ரீஅப்பாயிண்டட், அதுக்கு நீங்கள் ஸ்பெஷல் நோட்டீஸ் அனுப்பலாம். நெக்ஸ்ட் இஸ் ரிமூவல் ஆஃப் டைரக்டர் பிஃபோர் எக்ஸ்பைரி ஆஃப் ஹிஸ் டேர்ம். டைரக்டரோட டேர்ம் இன்னும் முடியல. ஈஷா அம்பானி 5 வருஷத்துக்கு இன்னும் வேலை செய்யலாம், ஆனால் அவள் செய்கிற வேலையை பார்த்தா கம்பெனியை ஒரேடியாக 2 வருஷத்தில் க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிடுவா போல. அவள் இஷ்டத்துக்கு எதுக்கோ செலவு பண்ணுறா. She is not spending on things which will actually lead to growth of the company. We are telling in the Isha Mani director outed. Removal of director before the expiry of his or her term. Appointment of a director in place of the removed director. அப்போ ஈஷா அம்பானிக்கு பதிலாக வேற யாரை போடணும் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணணும், அதுக்கு ஸ்பெஷல் நோட்டீஸ் அனுப்பலாம். That is your entire section number 115. 115 என்னது அப்படின்னா, அன்லைக் செக்ஷன் நம்பர் 100 இங்கே நம்ம மீட்டிங்கை கூப்பிடல, ஆல்ரெடி நடக்க போகிற மீட்டிங்கில் ஒரு 2-3 ஐட்டம் நாங்கள் சொல்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ரிக்வெஸ்ட்டை ப்ளேஸ் பண்ணுறீங்க. இந்த ரெக்வெஸ்ட்டை நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்ககிட்ட அட்லீஸ்ட் 1% ஆஃப் ஓட்டிங் பவர் ஆர் 5 lakhs ஆர் மோர் ஆஃப் த பெய்ட் அப் ஷேர் கேபிட்டல் இருக்கணும். அப்போ நீங்கள் கம்பெனிக்கு சைன் பண்ணி இந்த ஸ்பெஷல் நோட்டீஸ் அனுப்பலாம். அண்ட் கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த நோட்டீஸை மெம்பர்ஸ்க்கு அனுப்புவாங்க, சேயிங் தட் நாங்கள் 10th 11வது ஐட்டமாக இதையும் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு. இந்த நோட்டீஸை எப்போத்துக்குள்ள அனுப்பணும்? மீட்டிங் நடக்கிற அட்லீஸ்ட் 14 நாள் முன்னாடியாச்சும் அனுப்பிச்சிடுங்க, பிகாஸ் நாங்கள் மெம்பர்ஸ்க்கு அனுப்பணும் இதை. ஆர் மேக்ஸிமம் மீட்டிங் நடக்கிறதுக்கு 3 மாதம் முன்னாடி நீங்கள் எங்களுக்கு இதை இன்டிமேட் பண்ணலாம். அண்ட் எந்தெந்த ஐட்டம்க்குலாம் இந்த ஸ்பெஷல் நோட்டீஸ் அனுப்பலாங்கிறது இங்கே எழுதியிருக்கு. 4 ஐட்டம்க்கு தான் 2 அதை நான் குரூப் பண்ணிட்டேன். அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ஆடிட்டர் அதர் தென் ரிட்டையரிங் ஆடிட்டர். ரிட்டையரிங் ஆடிட்டர் ஷுட் நாட் பி ரீஅப்பாயிண்டட். Removal of director before the expiry of his term and appointment of a director in place of the removed director. Are you able to understand this, people? Is it absolutely clear? Absolutely clear. Very, very simple sections. Nothing is there after this. It's almost over. Barely 2 sections are left. Next is section 117, resolution and agreements to be filed. Okay? இது என்னதுன்னா, கம்பெனியில் என்ன நடந்தாலும் சில இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் நாங்கள் இப்போ சொல்லுவோம். இது கம்பெனியில் நடந்தால் ஃபஸ்ட்டு ஆண்டி கிட்ட போய் சொல்லணும். ஆண்டி யார்? நம்ம ROC. எப்படி உன் பக்கத்து வீட்டில் இருக்க ஆண்டிக்கு நீ நைட்டு யாரோட வந்த, எங்கே போன, அது யார், உன்னோட ஃப்ரெண்டா இல்லை உன்னோட ஆஃபீஸ் மேட்டா, அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும். அவங்களுக்கு அதில் பிஸ்னஸ் இருக்கோ இல்லையோ, இட்ஸ் none of our bloody business, but she wants to know it. Similarly ROC. ஏதாவது நடக்குதா கம்பெனியில், ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு சொல்லு, அதே தான் ROC. கம்பெனி ஷால் ஃபைல் MGT-14. இப்போ ஆண்டினா வாட்ஸ்அப் அனுப்பிச்சு சொல்லலாம், அவங்களாம் ஒரு ஆண்டிஸ் குரூப் வச்சு டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. ROCக்கு எப்படி சொல்லணும்? MGT-14. MGT-14 ஃபைல் பண்ணி ROCக்கு 30 நாளுக்குள்ள இந்த நாங்கள் சொல்கிற இந்த லிஸ்ட்டில் ஏதாவது ஒன்று நடந்திருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு 30 நாளில் ஆண்டிக்கு MGT-14 சொல்லிடு. இந்த செக்ஷன் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட். இப்போ நான் நடத்த போகிற மற்ற நிறைய சாப்டர்ஸில் I'll tell you MGT-14. You should be very clear. MGT-14னா அதில் ஏதோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக நடந்திருக்கு, அதை ROCக்கு 30 நாளுக்குள்ளே இந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ணி சொல்லணும். இந்த ஃபார்மில் நீ என்ன எழுதுவ? இந்த இம்பார்ட்டன்ட் ஐட்டம்ஸில் ஏதோ நடந்திருக்குங்கிறது எழுதி ROCக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணும். இன்ஃபார்ம் MGT-14 within a period of 30 days. Are you able to understand? அப்படி என்ன மேம் இம்பார்ட்டன்ட் டெசிஷன்? ஏதாவது SR பாஸ் பண்ணியிருக்கேன், ஏதாவது டெசிஷனுக்கு ரிலேட்டடாக ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா முதல்ல ஆண்டி கிட்ட சொல்லு SR பாஸ் ஆயிருக்குன்னு. ஆர் போர்டு ரெசல்யூஷன் பாஸ் ஆயிருக்கு, எதுக்கு? டு அப்பாயிண்ட் ஆர் ரீஅப்பாயிண்ட் MD. ஆண்டி கிட்ட சொல்லு. வாலண்டரியா கம்பெனி க்ளோசிங்க்கு போகுது, வாலண்டரியா வைண்டிங் அப்க்கு போகுது, ஆண்டிக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணு.
Resolutions which require consent of 100% of the members. Resolution which require the consent of 100% of the members. There are very few resolutions which require 100% of member consent. Some important decisions. அப்படி ஏதோ கம்பெனி எடுத்திருக்கா, ஃபர்ஸ்ட் ஆண்டி கிட்ட போய் சொல்லு. Any resolution passed in a class meeting, group of shareholders ஓட மீட்டிங் நடக்குது, அதுல ஏதோ resolution pass பண்ற, ஆண்டி கிட்ட சொல்லு. Any other matter covered under section 179(3). இந்த 6 விஷயத்துல ஏதாவது உன் கம்பெனில நடக்குதுன்னா 30 நாளுக்குள்ள MGT 14 ஃபைல் பண்ணி ROC கிட்ட இங்க பாருப்பா நாங்க இந்த டெசிஷனுக்கு SR பாஸ் பண்ணிருக்கோம், இங்க பாருப்பா எங்க போர்டுல இவனை அப்போ மேனேஜிங் டைரக்டரை ரிமூவ் பண்றதா முடிவு பண்ணிருக்கோம், இங்க பாருப்பா இவனை நாங்க மேனேஜிங் டைரக்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்கோம். இந்த 6ல எதை நடந்தாலும் 30 நாளுக்குள்ள ஆண்டி கிட்ட சொல்லணும். இன்ஃபார்ம் MGT 14. மார்க்கெட் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய இடத்துல இதோட ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும், ஸ்பெஷலி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். Are you clear with this? அவ்வளவுதான் செக்ஷன் 117, வேற எதுவுமே இல்லை. இந்த 6த்துல ஏதாவது ஒன்று நடந்தது இமீடியட்டா ROCக்கு ஃபர்ஸ்ட் போய் சொல்லிடு. எத்தனை நாளுக்குள்ள? 30 நாளுக்குள்ள. எதை ஃபைல் பண்ணி? MGT 14 ஃபைல் பண்ணி. அவ்வளவுதான். ரைட்? Don't worry, these 2 sections I'll be teaching you with the other chapter. Okay, I'll not be teaching here. I'll give the cross referencing and teach this SBO in the other chapter, not exactly here. So what we will do is we'll take a quick 10 minutes break and come back and finish off the rest. Right? We'll finish off the rest. Yeah. Now it is 9:05. Can we be back by 9:15 and finish off? For you guys, I'll complete it here itself. Usually I teach these 2 with other chapter, but it's okay for you guys. I'll complete it here itself. Now you'll have an idea of the whole syllabus, right? So we'll finish it here itself. We'll come back by 9:15, finish these 2 pages, and this is section summary. We have completed all the sections. So we'll come back and finish these 2 sections so that our entire M&A chapter is over. Right? Okay. So section number 90 is significant beneficial owner. This should not be confused with the beneficial owner that you studied earlier. That was a different concept. This is a different. When do we call a shareholder a significant beneficial owner? Is when he holds in the company 10% or more of either shares, or 10% or more of voting power, or 10% or more of dividend, either directly or indirectly. அப்படின்னா, let's say through me and through, let's say, my child, directly or indirectly, somehow I'm holding 10% or more shares in Reliance, 10% or more voting power, or 10% or more dividend, now I become a significant beneficial owner. And if I am a SBO, it is my responsibility. I have to inform about the same to the company in Form BEN1 within a period of 30 days of becoming the SBO. And company will inform it to the ROC within a period of 30 days in BEN2. In Form BEN2. And company has to maintain a separate register of who and all are significant beneficial owners. அப்படின்னா கம்பெனில direct and indirectly யாரு 10% or அதுக்கு மேல shares வச்சிருக்காங்கங்கிற ரெஜிஸ்டரை company has to maintain it. And in the BEN3, in the register, can be inspected by only the members. Any member can come during the business hours and he can inspect the BEN3 register by paying a prescribed fees. Free inspect பண்ண முடியாது, you have to pay a nominal fees. Right? And at least நீங்க அவங்களே இத 2 hours காச்சு இன்ஸ்பெக்ட் பண்றதுக்கான பெர்மிஷன் கொடுக்கணும். Longer time you can give no problem, but at least 2 hours you have to give. Right? So this is all that you have to remember. When do I tell that I am a significant beneficial owner? When I directly or indirectly are holding shares in a company, when I'm directly or indirectly holding voting power in a company, when I'm directly or indirectly holding dividends of the company of 10% or more, I will be considered as the SBO. If I am a SBO, I have to inform that to the company in Form BEN1. Okay, and company will inform to ROC in BEN2, and company has to maintain a register of significant beneficial owner in BEN3. It has to maintain it in BEN3. And இதை யார் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம்? Members can inspect it, not a problem. During business hours, they can inspect by paying a prescribed fees, but they will be allowed to inspect for at least a minimum of 2 hours or more. If you are comfortable, you allow them to inspect. We have no problem. Ma'am, what if, இப்போ யாரு மேம் ஒருத்த வந்து இன்டைரக்டா அவன் வந்து கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் வச்சிருக்கானா, அவன் மோட்டிவே இன்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடாது தானே, தெரியாம தானே அந்த ஷேர்ஸை வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது. அப்போ எப்படி அவன் இன்ஃபார்ம் பண்ணுவான்? ஐடியலா பண்ண மாட்டான். ஆனா
எங்களுக்கு தெரிய வந்துருச்சு, தட் இஸ் நீ கம்பெனியில் டைரக்ட்லி ஆர் இன்டைரக்ட்லி 10% or அதுக்கு மேலே ஷேர்ஸ் voting பவர் ஆர் டிவிடெண்ட் வச்சிருக்கேன்னா கம்பெனி வில் சென்ட் டு தட் ஷேர் ஹோல்டர் அ நோட்டீஸ் in form B and 4 saying that we have figured out that you are holding more than 10% of either dividend voting power or shares. Is that true? Is that true? Are you the significant beneficial owner? Or இத பத்தி வேற யாருக்கோ தெரியும், மிஸ்டர் ஏ தான் எஸ்பிஓங்கிறது வேற யாருக்கோ தெரியும் அப்படின்னா அந்த வேற யாருக்கோ கூட நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சு நம்ம என்ன கேட்கலாம்னா, எங்களுக்கு தெரிய வந்தது மிஸ்டர் ஏ தான் வந்து இந்த ஷேர்ஸோட சிக்னிஃபிகண்ட் பெனிஃபிஷியல் ஓனராமே, இஸ் தட் ட்ரூ அப்படின்னு கேட்கலாம். Notice will here be sent by the company to the person asking whether he is a significant beneficial owner or not. And in the company amcha notice that individual should reply within a period of 30 days. அப்படி அவன் ரிப்ளை அனுப்பல, ஃபெயிலியர் டு கிவ் ரிப்ளை or ஏதோ ரிப்ளை அனுப்பிச்சிருக்கான் ஆனால் அது சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியாவே இல்லை அப்படின்னா கம்பெனி ஹேஸ் எவ்ரி ரைட் டு கோ டு த என்சிஎல்டி. ஏன்னா இன்டைரக்டா நீ என் கம்பெனியில் யூஆர் கெய்னிங் பெனிஃபிட் பட் யூஆர் நாட் ரிவீலிங் இட் டு அஸ். விஜய் மால்யா இப்படி பண்றான், வேற யார் மூலியமாச்சும் உன் கம்பெனியில இன்டைரக்ட்லி 10% வச்சிருப்பியா, நீ ஒத்துப்பியா ஃபார் விஜய் மால்யா டு பி ஒன் ஆஃப் யுவர் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்? நோ, அவனால டைரக்டா ஹோல்ட் பண்ண முடியாது. அதனால வேற யாரோ மூலியமா உன் கம்பெனில ஷேர்ஸ் ஹோல்ட் பண்றானா we will send them a notice and ask you tell us are you the significant beneficial owner. If he is not replying or whatever he gave reply that did not make sense, was not satisfactory, within 15 days of the reply I can go to the NCLT, right? I can go to the NCLT and NCLT will investigate and give a order. NCLT will investigate and give a order, and until then time there is restriction with respect to the transfer. அந்த ஷேர்ஸை வேற யாருக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது, அந்த ஷேர்ஸ்க்கு ரிலேட்டட் எந்த ரைட்ஸுமே கிடைக்காது, டிவிடெண்ட் போனஸ் ரைட் ஷேர் எதுவுமே கிடைக்காது, ரைட்? So if you look at this chart, this is the perfect chart. Ben 4 வந்து கம்பெனி யாருக்கு இஷ்யூ பண்றாங்க? To the person asking that நீ beneficial owner-ஆ இல்ல நீ வேற யாருக்கு பதிலாவோ ஷேர்ஸை ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கியா அப்படின்னு we will send the notice. Company will send a notice to the person. That personக்கு எத்தனை நாளுக்குள்ள நம்ம நோட்டீஸ் அனுப்புவோம்? 30 daysக்குள்ள நோட்டீஸ் அனுப்புவோம், கரெக்டா? அதுக்கு அவன் என்ன பண்ணணும்? நம்ம நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சு அவன் எத்தனை நாளுக்குள்ள ரிப்ளை பண்ணும்? 30 நாளுக்குள்ள. அப்படி அவன் ரிப்ளை பண்ணலாம் 15 நாளுக்குள்ள நம்ம எங்க போவோம்? என்சிஎல்டி கிட்ட, நேஷனல் கம்பெனி லா ட்ரைபியூனல் கிட்ட போறோம். என்சிஎல்டி இந்த கேஸை 60 நாளைக்கு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவான். இந்த இன்வெஸ்டிகேட் பண்ற டைம்ல நத்திங் ஷுட் பி டன், ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கும், சஸ்பென்ஷன் இருக்கும், இதெல்லாம் இருக்கும். என்சிஎல்டி 60 நாளுக்குள்ள டிஸ்கஸ் பண்ணி அவனோட ஆர்டரை பாஸ் பண்ணுவான். He will pass his order. NCLT will pass his order, correct? அந்த ஆர்டர் வந்து ஒரு வருஷத்துக்குள்ள I have the chance to rectify. And if I don't rectify my mistake within 1 year, after 1 year, that entire shares will go to IEPF, will be transferred to IEPF fund. Are you able to understand this timeline? கம்பெனிக்கு யார் மேலேயாச்சும் சந்தேகம் வந்திருக்கு அப்படின்னா இவன் வந்து இன்டைரக்ட்லி எங்க கம்பெனில ஷேர்ஸ் ஹோல்ட் பண்றான், அவனுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பி உண்மையை சொல்லுன்னு கேட்போம். அதுக்கு 30 நாள் டைம் கொடுப்போம். 30 நாள் அவன் ரிப்ளை அனுப்பணும், ரைட்? அவன் அனுப்புற ரிப்ளை எங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியா இல்லை, ஆர் அவன் ரிப்ளையே அனுப்பல 30 நாள்ல, அடுத்த 15 நாளுக்குள்ள கோர்ட்டுக்கு போவோம். கோர்ட் இந்த கேஸ்ல 60 நாளுக்குள்ள டெசிஷன் எடுக்கணும் அண்ட் கோர்ட் ஆர்டர் பாஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த ஆர்டருக்கு ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆர் ப்ளீட் பண்றதுக்கு உனக்கு 1 வருஷம் இருக்கு. அப்படி 1 வருஷத்துக்குள்ளே நீ ப்ளீட் பண்ணலாம், உன்னோட எல்லா ஷேர்ஸையும் யாருக்கு தூக்கி கொடுத்துருவோம்? ஐபிஎஃப்க்கு தூக்கி கொடுத்துருவோம். அக்ரீவ்டு பார்ட்டிக்கு 1 வருஷம் இருக்கு. நீ போய் கோர்ட் கிட்ட ப்ளீட் பண்ண, எனக்கு ரிலாக்ஸேஷன் கொடுங்க, நான் தெரியாம பண்ணிட்டேன், எனக்கு இன்டைரக்டா ஹோல்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரியாது. யூ கோ அண்ட் ப்ளீட் டு த கோர்ட். யூ ஹேவ் 1 year ஃபார் தட். பட் இஃப் யூ டு நாட் டேக் எனி ஆக்ஷன், 1 year கழிச்சு உன் ஷேர்ஸ் எல்லாமே ஐபிஎஃப்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவோம். அப்படின்னா இதுல நீ ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது வெறும் இவ்வளவுதான். சிக்னிஃபிகண்ட் பெனிஃபிஷியல் ஓனர்னா இப்போ நான் ஒரு கம்பெனில 10% or more ஷேர்ஸ், dividend or voting power directly or indirectly வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா I will inform to the company in form. What is the form number? Ben 1, 2 or 3? Ben 1, 2 or 3? Ben 1. This is member informing to the company. Company will inform to ROC in what form? Company will inform to the ROC in Ben 2. Company will maintain the register in, யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி இன்டைரக்டா ஹோல்ட் பண்றாங்க, company will maintain a register in Ben 3. இது வந்து நீனே உண்மையா வந்து சொல்லிட்ட அப்படின்னா, ஆமா நான் இன்டைரக்டா வச்சிருக்கேன், நீனே வந்து சொல்லிட்ட. நீ சொல்லல, நாங்களாவே கண்டுபிடிச்சோம். நாங்க உனக்கு எந்த ஃபார்ம்ல நோட்டீஸ் அனுப்புவோம்? இப்படி எங்களுக்கு தெரிய வந்திருக்கே இது உண்மையான Ben 4ல அனுப்புவோம். அந்த Ben 4க்கு நீ எத்தனை நாளைக்குள்ள ரிப்ளை பண்ணணும்?
பென் 4க்கு நீ 30 டேஸ்க்குள்ள ரிப்ளை பண்ணும். அப்படி 30 டேஸ்க்குள்ள நீ ரிப்ளை பண்ணல, இல்ல நீ அமிச்ச ரிப்ளை டஸ் நாட் மேக் சென்ஸ் அப்படின்னா நாங்க யார்கிட்ட போவோம்? NCLT கிட்ட. within a period of 15 days. NCLT எவ்வளவு நாள் எடுத்துப்போம் ஆர்டர் பாஸ் பண்றதுக்கு? 60 days. NCLT ஆர்டர் பாஸ் பண்ணி உனக்கு ரிலாக்ஸேஷன் கேட்கறதுக்கு எவ்வளவு வருஷம் டைம் இருக்கு? ஒரு வருஷம். ஒரு வருஷத்துல நீ ரிலாக்ஸேஷன் கேட்கல, ரெமெடி ஆக்ஷன் எடுக்கலனா ஒரு ஷேர்ஸ் எல்லாம் தூக்கி யாருக்கு கொடுத்துருவோம்? IPF ஃபண்ட்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடும். உன் ஷேர்ஸ் எல்லாம் தூக்கி IPF ஃபண்ட்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவோம். திஸ் இஸ் ஆல் யூ ஹேவ் டு நோ இன் சிக்னிஃபிகன்ட் பெனிஃபிஷியல் ஓனர். இதை தவிர நான் கிளாஸ்ல 1 மணி நேரம் இதை பத்தி பேசியிருப்பேன், யாரு SBO அண்ட் ஆல். பட் ஃப்ரம் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஹைலி இரலவெண்ட். ஓகே, இட்ஸ் வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் கான்செப்ட். இதை உட்காந்து 1 மணி நேரம் வெறுமனே சசி தரூர் அந்த கேஸ்லாம் எடுத்தா எக்ஸ்பிளைன், பட் ஹைலி இரலவெண்ட் ரைட் நவ். இப்போதைக்கு இஃப் யூ நோ திஸ் key terms and key concepts, it's more than sufficient. Okay, you have better things to learn. Proxy, quorum, there you can spend time. This is not even asked much also. Moving on to the last section of this particular big chapter, section 111, circulation of members resolution. இதுல 2 விஷயம் இருக்கு. ஒன்னு வந்து மீட்டிங் நடக்க போகுது, எனக்கு அதுல புதுசா ஏதோ ரெசல்யூஷனை பாஸ் பண்ணும். I want to pass a new resolution. or எக்ஸிஸ்டிங் ரெசல்யூஷன் ஒன்று இருக்கு, அதுல நான் ஏதோ ஒன்று ஆட் பண்ணும். மேம் சொன்னது எதுவுமே புரியல. கேன் யூ கிவ் an example? எஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸிஸ்டிங் ரெசல்யூஷனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன். we are going to appoint Mr. Arjun as the auditor. Mr. Arjun as the auditor. Obviously that will be written in the resolution. இப்போ I am one of the members of Reliance. நான் இந்த அர்ஜுனோட பேர் படிச்சோன்னே எனக்கு என்ன தெரிய வந்துச்சுன்னா, this guy is the same person who was auditor of Satyam Computers. Arjun is the same person who was auditor of Satyam Computers, who was involved in fraud. நீனே சொல்லு, will I be interested as a member to appoint him as the auditor of my company? No. ஆனா ஏன் ஒருத்தரால டிசைட் பண்ண முடியாது? ஏன்னா என்கிட்ட 3-4 ஷேர் தானே இருக்கு, நாங்க எல்லாரும் சேர்ந்தாதான் டிசைட் பண்ண முடியும். ஆனா என்ன தவிர ஒரு 4-5 பேருக்கு தெரியும் அர்ஜுன் வந்து முன்னாடி சத்யம் கம்ப்யூட்டர்ஸோட ஆடிட்டரா இருந்திருக்கானு, பட் எல்லாருக்குமே தெரியாதுல்ல. ஸோ நான் கம்பெனி கிட்ட என்ன சொல்றேன்னா, நீங்க ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணுங்க, அர்ஜுன் வேணுமா வேணாமாங்கிறதுக்கு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணுங்க. ஆனா யூ ஆட் இன் தட் ரெசல்யூஷன், அதுக்கு நீங்க நோட்டீஸ் அனுப்புவீங்களா, அதுல ஆட் பண்ணுங்க தட் அர்ஜுன் வாஸ் earlier ஆடிட்டர் இன் சத்யம் கம்ப்யூட்டர்ஸ். அதையும் நீ ஆட் பண்ணு, அதையும் மக்களுக்கு சொல்ல. அதுக்கப்புறமா அவங்க பாஸ் பண்றாங்க ரெசல்யூஷனா, எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஆனா எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த இன்ஃபர்மேஷன் மற்றவங்களுக்கும் தெரியணும். So you are requesting the company saying that இந்த ரெசல்யூஷன்ல ஏதோ ஒரு 1-2 பாயிண்ட் ஆட் பண்ணுங்க, or you want to raise a objection, இதை ஆட் பண்ணுங்க அப்படின்னு நீ சொல்ற அப்படின்னா தாராளமா நீ கம்பெனிக்கு சொல்லலாம். ஆனா எப்போ சொல்லணும்? 2 weeks before the general meeting. 2 weeks before சொல்லி, இப்போ ஏற்கனவே 1 set of notice போயிடுச்சுல, திரும்பி நீ சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் அடிச்சு we have to send this to every shareholder. அது காசு கொடு. நீ தானே சொல்ற அர்ஜுன் வந்து முன்னாடி சத்யம் கம்ப்யூட்டர்ஸோட ஆடிட்டரா இருந்தானு இன்ஃபார்ம் பண்ணுன்னு. அது நாங்க இன்ஃபார்ம் பண்றோம், அதுக்கு நாங்க நோட்டீஸ் அனுப்புறோம். ஆனா what you have to give? You have to pay to us. You have to pay to us. When you pay the company the prescribed fees, company will circulate that information also saying அர்ஜுன் முன்னாடி சத்யம் கம்ப்யூட்டர்ஸோட ஆடிட்டரா இருந்திருக்கா, அவனை நாங்க திரும்பி என்னவா பண்ணலான்னு இருக்கோம், அவனை நாங்க ரிலையன்ஸோட ஆடிட்டர்னு போடலான்னு இருக்கோம் அப்படிங்கறத நீ இன்ஃபார்ம் பண்ணு மெம்பர்ஸ்க்கு. அதை மீறி அவங்க அர்ஜுன் தான் வேணும்னு முடிவு பண்ணாங்கன்னா I don't care about it, but you inform this also. ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த இன்ஃபர்மேஷனை எல்லாரும் தெரிஞ்சது அப்படின்னா they will take a more informed decision. Are you able to understand? Now maybe people's opinion can change, they don't want Arjun, right? So please inform this also அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது அடிஷனல் பாயிண்ட் ஆட் பண்ண சொல்லாமனா சொல்லலாம். ஆனா அதுக்கு நீ 2 weeks before the general meeting கம்பெனிக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சு நீ சொன்ன இந்த எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷனை பிரிண்ட் அடிச்சு எல்லாருக்கும் அனுப்பணும்ல, அதுக்கான பிரிஸ்கிரைப் ஃபீஸ் காசு ஏதாவது செலவாகுதுன்னா அதையும் கொடுக்கணும். இதை you will have to also, once you give us the money, we will circulate to everybody. The company will circulate it to every member. இது வந்து in case you want to add something to an existing resolution. எக்ஸிஸ்டிங் ரெசல்யூஷன்ல ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணும் அப்படின்னா 2 வாரம் முன்னாடி சொன்னா போதும். ஆனா நீ புதுசாவே ஏதோ ரெசல்யூஷன் பத்தி பேசணும் அப்படின்னா 6 வாரம் முன்னாடி சொல்லணும். 6 weeks before the general meeting you will have to inform us. And அதுக்கு ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா செலவாக போகுது அந்த பிரிண்ட் அடிக்கிறதுக்குன்னா அந்த பிரிஸ்கிரைப் ஃபீஸையும் கொடுக்கணும். கொடுத்துட்டு அப்படின்னா நாங்க அனுப்புற நார்மல் நோட்டீஸோட உன்னோட ரெசல்யூஷனையும் சேர்த்து அனுப்பிச்சிடுவோம். பட் புது ரெசல்யூஷன்னா 6 weeks முன்னாடி சொல்லணும். எக்ஸிஸ்டன்ட் ரெசல்யூஷன்ல ஏதாவது ஆட் பண்ணணும்னா பிரச்சனை இல்லை, 2 weeks முன்னாடி சொன்னாலே போதும், ரைட்? அண்ட் ரிமெம்பர்,
இந்த மாதிரி நீங்க ரெக்வஸ்ட் பண்றீங்க, ஆட் பண்ணுங்க, இல்ல எக்ஸிஸ்டிங் ரெசல்யூஷனை நீங்க சேஞ்ச் பண்ணுங்க, இதுல இந்த பாயிண்ட்டையும் ஆட் பண்ணுங்க. இதை சொல்றதுக்கு நீ கம்பெனியோட ஒரு ஷேர் இல்ல, அட்லீஸ்ட் 1/10 ஆஃப் பெய்ட் அப் ஷேர் கேபிட்டல் ஆர் ஓட்டிங் பவர் வச்சிருக்கணும். அண்ட் நீ ரைட்டிங்ல சைன்டா இதை கொடுக்கணும் கம்பெனிக்கு. கம்பெனியோட ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ்ல இதை ரைட்டிங்ல சைன்டா கொடுக்கணும். சேயிங் தட் எனக்கு இந்த பாயிண்ட் எக்ஸிஸ்டிங் ரெசல்யூஷன்ல ஆட் பண்ணுங்க, இதுக்கு எவ்வளவு செலவாகுமோ நான் அதை கொடுக்குறேன், ஆர் புதுசா இந்த ரெசல்யூஷனை டிஸ்கஸ் பண்ணும், இதை ஆட் பண்ணுங்க உங்க நோட்டீஸ்ல அப்படின்னு நீ ரைட்டிங்ல சைன் பண்ணி கொடுக்கணும். உங்ககிட்ட அட்லீஸ்ட் கம்பெனியோட 1/10 ஆஃப் த பெய்ட் அப் ஷேர் கேபிட்டல் ஆர் ஓட்டிங் பவர் இருக்கணும். ஒரு 2 ஷேர் வச்சுட்டுலாம் யூ cannot do this request. Right? And requisitionist must deposit sufficient amount to cover the company's expense. இப்போ நீ சொல்றல இந்த அடிஷனல் வேலை, இதனால எங்க கொஞ்சம் செலவாக போகுதுல, அந்த செலவையும் கொடு. Right? But if company feels that the notice used is to gain unnecessary publicity, அந்த நோட்டீஸ்ல நீ சொல்ற இன்ஃபர்மேஷனை ஆட் பண்ணி எந்த யூஸுமே இருக்க போகுது இல்ல, ஆர் நீ சும்மா இதை பண்ற அப்படின்னா தென் நாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம். இங்க பாருங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், நீங்க 111ல எழுதிருக்கீங்க, நாங்க இந்த மாதிரி மெம்பர்ஸ் ஏதாவது புது ரெசல்யூஷன் சொன்னாங்கன்னா அதை ஆட் பண்ணணும், இல்ல எக்ஸிஸ்டிங் ரெசல்யூஷன்ல ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷனை ஆட் பண்ணும். ஆனா இவன் சொல்றதுல ஒரு சென்ஸே இல்ல, இட்ஸ் யூஸ்லெஸ், இவன் அன்னெசரியா பண்றான் அப்படின்னு சிஜிக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணு. சிஜி அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு, ஆமால இவன் இந்த மாதிரி லூசு மாதிரி சொல்றான், வேணாம் இதை ஆட் பண்ணாத அப்படின்னு சிஜியே ஓகே சொல்லிட்டாங்கன்னா அவன் சொல்ற அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷனை சர்க்குலேட் பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. பட் சிஜி சொல்றாங்க இல்ல அவன் சொல்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், இதை ஆட் பண்ணா யூ வில் ஹேவ் டு சர்க்குலேட் இட். ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Are you able to understand this, people? We'll go to the last and the peak point of this particular section. It's a loophole in law. So please listen carefully. Okay. It's relating to this new resolution. இப்போ எனக்கு ஏதாவது நியூ ரெசல்யூஷன் ஆட் பண்ணும், தட் இஸ் நீங்க யூசுவலா பிசினஸ்ல ஒரு 10 ஐட்டமை பத்தி பேசுவீங்கன்னா எனக்கு ஏதோ ஒரு புது ஐட்டமை பத்தி பேசணும். ஐ வாண்ட் டு டிஸ்கஸ் a நியூ ஐட்டம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட எக்ஸாம்பிள்ல நான் கொடுத்துருக்கேன் பாரு, டிஸ்கஷன் அபவுட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இன் யுஏஇ. யுஏஇல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றதை பத்தி நான் பேசணும். இட்ஸ் a நியூ ரெசல்யூஷன். அது இல்ல, அது ஏற்கனவே இட்ஸ் நாட் தேர் இன் த நோட்டீஸ். ஐ வாண்ட் டு டிஸ்கஸ் திஸ் நியூலி. எத்தனை வாரம் முன்னாடி நீங்க அனுப்பணும்னு சொல்றாங்க? எத்தனை வாரம் முன்னாடி இதை பத்தி நீங்க கம்பெனிக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க? 6 weeks before the general meeting. 6 weeks before the general meeting. இப்போ I am Deepika, one of the shareholders of Reliance. கவனமா கேரு, otherwise you will lose it. I am Deepika, one of the shareholders of Reliance. எனக்கு வந்து இந்த யுஏஇயோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை பற்றி பேசியே ஆகணும். இவனுங்க என்ன பண்ண போறாங்க, அங்கே வார் நடக்குது, இவனுங்க என்ன பண்ண போறாங்க, அதை பற்றி எனக்கு பேசணும். நான் என்ன பண்ணுறேன், கம்பெனிக்கு ரெக்வஸ்ட் அனுப்புகிறேன், சேயிங் தட் இதையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்க, இந்த பாயிண்ட்டையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும் மீட்டிங்கில், இதுக்கு என்ன செலவாகுதோ, இது அனுப்பத்துக்கு என்ன செலவாகுதோ நான் அந்த செலவை ஏற்றுக்கிறேன், ப்ரிஸ்கிரைப்டு ஃபீஸை நான் ஏற்றுக்கிறேன். அண்ட் என்கிட்ட 20% ஆஃப் ஓட்டிங் பவர் இருக்குது. ஸோ மோர் தென் 1/10 என்கிட்ட இருக்குது. நான் ரிலையன்ஸ்க்கு அனுப்புகிறேன். ரிலையன்ஸோட ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ்க்கு இது போகுது. ரிலையன்ஸோட முகேஷ் அம்பானி இதை படிச்சுட்டு இந்த தீபிகாவுக்கு வேறு வேலை வெட்டியே இல்லை, சும்மா இதையாவது அனுப்பிச்சிட்டு இருப்பா. ஹீ டஸ் நாட் வாண்ட் டு டிஸ்கஸ் திஸ். நான் ஒரு மெம்பரா எனக்கு இருக்கிற இந்த செக்ஷன் 111ல இருக்கிற எனக்கோட ரைட்டை நான் யூஸ் பண்ணி என்ன சொல்ற கம்பெனி கிட்ட, எனக்கு யுஏஇல நம்ம என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போறோம் அதை பத்தி எனக்கு பேசணும்னு நான் சொல்றேன். அதுக்கு நான் நோட்டீஸும் அனுப்பிச்சிட்டேன் கம்பெனிக்கு, ப்ரிஸ்கிரைப் ஃபீஸும் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டேன். என்கிட்ட 20% ஓட்டிங் பவரும் இருக்கு. இந்த இன்ஃபோ யாருக்கு போகுது? முகேஷ் அம்பானிக்கு போகுது. ஹீ டஸ் நாட் வாண்ட் டு டூ திஸ். அப்போ அவன் என்ன பண்றானா, என்ன பண்ணுங்க, அடுத்த 21 daysல என்ன வச்சிடுங்க, 21 days முடியுதுல, அப்போவே என்ன வச்சிடுங்க, ஜெனரல் மீட்டிங். மேம் இதனால என்ன மேம் இருக்க போகுது? ஒரு இம்பாக்ட் இருக்கு. என்ன இம்பாக்ட்னா, ஆஸ் பர் திஸ் செக்ஷன் நீங்க எவ்வளோ வாரம் முன்னாடி உங்களுக்கு புதுசா ஏதோ ஐட்டம் ஆட் பண்ணணும், எவ்வளோ வாரம் முன்னாடி நீங்க நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்கணும், எவ்வளோ வாரம் முன்னாடி நோட்டீஸ் கொடுத்துருங்க, 6 weeks. இப்போ அவன் என்னோட இன்ஃபர்மேஷனை கேட்டுட்டு இதை ஆட் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக என்ன சொல்றான், மீட்டிங்கை நீங்க என்ன பண்ணுங்க, அடுத்த 21 days முடிஞ்சோடனே மீட்டிங்கை வைங்க. கிளியர் நோட்டீஸ்க்கு 21 days முடிச்ச அடுத்த நாள் மீட்டிங் வைங்க. 21 daysனா எத்தனை வாரம்பா? 21 days is how many weeks? 21 days is 3 weeks. இவன் என்ன பண்றான்னு உனக்கு புரியுதா? இவனுக்கு இந்த ஐட்டமை டிஸ்கஸ் பண்ண வேணாம், எப்படியாச்சும் தடுக்கணும். அதுக்கு அவன் என்ன சொல்றான்னா, மீட்டிங்கை இமீடியட்டா வை. இமீடியட்டா வச்சினா 21 days கிளியர் நோட்டீஸ் கொடுத்து மீட்டிங் வச்சிடலாமா? அப்போ 3 வாரத்திலே வைக்கிறோம். செக்ஷன் என்ன சொல்லுது, தீபிகா நீ அதை 6 வாரம் முன்னாடி அனுப்பிச்சிருக்கணும். இப்போ நாளைக்கு தீபிகா வந்து நீங்க ஏன் இந்த ஐட்டமை நோட்டீஸ்ல இன்க்ளூட் பண்ணல அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லணும்னா, தீபிகா கிளியரா 111ல என்ன சொல்றாங்க, 6 வாரம் முன்னாடி நீங்க அனுப்பிச்சிருக்கணும். நீங்க எத்தனை வாரம் முன்னாடி அனுப்பிச்சிங்க? 3 வாரம் முன்னாடி. அதனால தான் நாங்க இதை ஆட் பண்ணல. உனக்கு புரியுதா? லாவோட லூப் ஹோல் இது.
இப்போ நீ 6 வாரம் முன்னாடி அனுப்பணும் நீ சொல்ற கம்பெனிஸ் ஆக்ட். ஆனா நான் அமிச்சதுக்கு அப்புறம் அவன் இமீடியட்டா இதை டிஸ்கஸ் பண்ண வேணாம்னு மீட்டிங் 3 வாரத்துல வச்சுட்டான், 4 வாரத்துல வச்சுட்டானா, இட் இஸ் ஓவர்லாப்பிங், இட் இஸ் அகெயின்ஸ்ட், இட் இஸ் ஓவர் ரைடிங் த ப்ரொவிஷன் ஆஃப் லா. உனக்கு புரியுதா கம்பெனி எப்படி இந்த லூப்போல யூஸ் பண்ணலான்னு? அவங்களுக்கு இந்த ஐட்டத்தை டிஸ்கஸ் பண்ண வேணாம், மெம்பர் சொல்ற இந்த ஐட்டத்தை டிஸ்கஸ் பண்ண வேணாம்னா 3 வாரத்திலேயே மீட்டிங் வச்சு, சாரி 21 டேஸ்லேயே மீட்டிங் வச்சிடுவாங்க. அப்போ 3 வாரம் தானே. நாளைக்கு நான் போய் மீட்டிங்ல எதுக்கு நீங்க நான் சொன்ன ஐட்டம் ஆட் பண்ணலன்னு கேட்டா, ஆக்ட் என்ன சொல்லுது, 6 வாரம் முன்னாடி நீங்க சொல்லியிருக்கணும், நீங்க 3 வாரம் முன்னாடி சொன்னீங்க, அதனால தான் நாங்க ஆட் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு he is within the law, பட் அவன் செஞ்சது தப்பு. உனக்கு புரியுதா? you understood the loophole that is there in the law? understood? இதனால கம்பெனிஸ் ஆக்ட் என்ன சொன்னாங்கன்னா, இன் கேஸ் மெம்பர் நோட்டீஸ் அமிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நீ மீட்டிங் வைக்கணும்னு டிசைட் பண்ண அப்படின்னா, மெம்பர் நோட்டீஸ் அமிச்சதுக்கு அப்புறம், நான் முகேஷ் அம்பானிக்கு ரிலையன்ஸ்க்கு நோட்டீஸ் அமிச்சதுக்கு அப்புறம் தானே அவங்க மீட்டிங்கோட நோட்டீஸ் அமிச்சாங்க. அப்போ மெம்பர் நியூ ரெசல்யூஷனுக்கு நோட்டீஸ் அமிச்சிருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் தான் நீ மீட்டிங்கோட நோட்டீஸ் அமிச்சிருக்கேன்னா இந்த 6 வாரம் கண்டிஷன் கிடையவே கிடையாது. ஏன்னா நீ வேணும்னே இப்படி பண்ணுவேன், எங்களுக்கு தெரியும். உனக்கு இவங்க சொல்ற ஐட்டமை டிஸ்கஸ் பண்ண வேணாம்னா 21 நாள் கழிச்சு மீட்டிங் வச்சிடுவேன். 3 வாரம் தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு 3 வாரம் முன்னாடி தான் கொடுத்தீங்கன்னு சொல்லிட்டு யூ வில் மேனிப்புலேட் ஹிம் யூசிங் த லூப் ஹோல் ஆஃப் லா. ஸோ வி டோல்ட் நோ, அவங்க உனக்கு ரெக்வஸ்ட் அமிச்சதுக்கு அப்புறம் தானே நீ மீட்டிங் வச்ச, அப்போ 6 வாரம் கண்டிஷன்லாம் கிடையாது. The 6 weeks notice condition is not required to be complied with if AGM is called after the copy of resolution, after the copy of requisition has been deposited. நான் ரிலையன்ஸ்க்கு என்னோட காப்பியை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க நோட்டீஸ் ஆஃப் த மீட்டிங் அமிச்சாங்க, அப்போ 6 weeks condition is not applicable. Are you able to understand? This was a loophole, so we added this point so that we cover the and bridge the loophole. Are you able to understand now? This is your entire chapter, management and administration, top to end, all sections. Okay, I didn't ignore even a single section. Yes, the last few sections are very small, not much tested, but make sure that you read them. Okay, and I hope you understood the entire section end to end. இருக்கதுலே பெரிய சாப்டர்ல ஒரு சாப்டர் இதுதான். யூசுவலா நான் இதுதான் என் கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் எடுப்பேன், ஏன்னா இதுல இருக்கிற நிறைய ப்ரொவிஷன்ஸ் ஓவர்லாப்பிங்கா you will learn it throughout your syllabus. Right? So I hope it was absolutely clear for you guys. So you already have the notes. These notes have been prepared out of real hard work. So make sure that you utilize them and revise well. Okay, va?